So we need to know more about our session speaker. So our deputy convener will elaborate the chief speaker. அதாவது அறிமுகமே தேவையில்லாத ஒருத்தருக்கு அறிமுகப்படுத்த வந்து வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு நன்றி. CAPV Rajeshwaran sir is a fellow member of Institute of Chartered Accountants of India, graduated in Commerce from American College, Madurai. He is also a law graduate. He has been practicing as a chartered accountant at Madurai since 1986. CAPV Rajeshwaran got elected as chairman of the Southern India Regional Council for the year 2014-15. Successfully elected as a regional council member for 3 consecutive terms. He has held the positions of treasurer of SIRC in the year 2007-8 and secretary of SIRC in the year 2012 and 13. As ex-official member of Erode, Kumbakonam, Madurai, Salem, Sivagasi and Vellore branches of SIRC, he with his flair of perfection guided the affairs of these branches. Now he is doing for THENI chapter. He was the co-opted member of Central Council of ICAI for 2 years. Prior to his election to the regional council, he was actively involved in the affairs of the Madurai branch, having held the position of treasurer in the year 2001-2, vice chairman in the year 2002-3, and chairman in the year 2003-4. He was a member in the board of studies for PG Commerce course at Madurai Kamaraj University, Oral Institute, Lady Doe College and Fatima College. He authored study materials for diploma students of taxation in Madurai Kamaraj University. He served as an advisory committee member in Income Tax Department. He acted as chairman and resource person in seminars, study circles and workshops organized by the institute and other professional bodies. He is appointed as one of the 5 members of high-level committee in the Ministry of Finance, Government of Tamil Nadu, to discuss issues relating to valuation of shares held by state public sector undertakings like TITCO and ELCOT. With this, I like to introduce the eminent speaker, CAPV Rajeshwaran sir, to this floor. Thank you. It's time for our second session. So we shall move on to the second session, sir. Thank you. My good friend, Mr. Jagdish, co-convener Mr. Venkateshwaran, and all the beloved chartered accountants. My co-speaker, Mr. Selva. Pleasant good evening to every one of you present here. First of all, as it's a very good gesture, I thank the chapter, especially the convener Mr. Jagdish and the co-convener Mr. Venkateshwaran, for giving the excellent opportunity to present some of my thoughts on the capital gains in the pleasant ambience and atmosphere. Though the presentation is meant for a long time, about 3 hours, as was discussed with Mr. Jagdish, considering the time constraint, I am not going to retain you after 7 o'clock because it's not fair to make you to sit for about 4 to 5 hours. ஸோ அதனால் வந்து நான் இந்த நிறைய ஸ்லைட்ஸ் இருக்குது, ஒரு 80-90 ஸ்லைட்ஸ் இருக்குது. பட் எதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமோ, எதெல்லாம் வந்து நமக்கு தேவை அப்படிங்கிறதும், எதெல்லாம் நமக்கு வந்து ஓரளவுக்கு அதிகமாக ஃபெமிலியராக இல்லையோ அதெல்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு வந்துடுவோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம டைம் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னா அதை திரும்ப எடுத்து டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். திஸ் இஸ் மை தாட் ஆன் தி ப்ரெசன்டேஷன். நம்ம ஒரு வேளை நாங்கள் இன்னும் சீக்கிரம் வந்திருந்தோம்னா 2 மணிக்கு ஆரம்பிச்சிருந்தோம்னா இந்த அளவுக்கு போகிறது நல்லாயிருக்கும். அதர்வைஸ் இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் யூ டு சிட். ஓகே, இப்போ வந்து நான் அந்த கேபிட்டல் கெயின்ஸ் டாக்ஸேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் எ வெரி வாஸ்ட் சப்ஜெக்ட். நம்ம ஜென்ரலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா நீங்கள் எல்லாமே படிச்சிருப்பீங்க. கேபிட்டல் கெயின்ஸில் வந்து ஒவ்வொரு வார்த்தையும் எடுத்து அல்லது ஒவ்வொரு டெஃபினிஷனையும் எடுத்து பார்த்தா எல்லா இடத்துலையுமே ஒரு இஷ்யூ இருக்கும். உதாரணத்துக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்தோம்னா அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபருக்கு நிறையா இஷ்யூஸ் இருக்கும். அதுக்கடுத்தது அசெட்னா எது வந்து அசெட்டு, பர்சன் அப்படின்னா எது பர்சன். ஸோ அந்த மாதிரி நிறையா இஷ்யூஸ் இருக்கும். அதனால் இட்ஸ் எ வெரி பிக் ஏரியா. இப்போ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இதை வந்து நான் 3 பார்ட்டாக வச்சுருக்கேன். ஒன்று வந்து டாக்ஸேஷன் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்ட்ஸ்,
இன்னொன்று வந்து taxation of other immovable properties. Main concentration is on immovable properties. அதில் ரோல் ஓவர் பெனிஃபிட்ஸ். அதிகமாக நமக்கு தெரியாத ஒரு இடம் வந்து காம்பன்சேஷன் வந்தால் அதனோட டேக்ஸ் இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் என்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஒன்று. ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் செக்யூரிட்டிஸ், ஷேர்ஸ், அதில் என்ன முக்கியமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், அதில் என்ன ரீசன் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் அது மாதிரி டிஸ்கஸ் பண்ணும்போதே இப்போ என்ஆர்ஐஸ் இங்கே இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி சேல் பண்ணாங்கன்னா அந்த என்ஆர்ஐஸ்க்கு வந்து எப்படி டேக்ஸ் இம்பேக்ட் இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். திஸ் இஸ் வாட் ஐ எம் கோயிங் டு டூ. இல்லை, இதுக்கு முன்னாடி நம்ம அந்த அக்ரி போயிடலாமா? இன்னொரு பிபிடி இருக்கும். So here we are going to discuss about the taxation of rural agricultural lands, taxation of urban and other than rural agricultural lands, and compensation received on compulsory acquisition of lands. இப்போ ரூரல் அக்ரி லேண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன? முன்னாடி வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு போயிருங்களேன். இப்போ ரூரல் அக்ரி லேண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம என்ன நினச்சிருப்போம் அப்படின்னா வில்லேஜில் இருக்கிற லேண்ட் எல்லாமே ரூரல் அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்ட் அப்படின்னு ஒரு இம்ப்ரெஷன் இருக்கும். பட் ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து ரூரல் அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்ட் அப்படிங்கிறத நோட்டிஃபிகேஷன் மூலமாக டிஃபைன் பண்ணியிருந்தாங்க. ஆனால் இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட்லேயும் அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம் டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க, அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்டு டிஃபைன் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. மீதி வந்து கான்ஸ்டிடியூஷன்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்ட் அப்படிங்கிறத டிஃபைன் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நேரங்களில் நம்ம எப்படி அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்டை எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் we have to go by the டிக்ஷனரி மீனிங் அல்லது வந்து பை ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ். ஸோ சப்சிக்வெண்ட்டாக இதனுடைய இவால்வ்மெண்ட் எப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஒரு இந்த டெஃபினேஷன்லேயே ரூரல் அக்ரி லேண்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த டெஃபினேஷனில் 2 க்ரைட்டீரியா. ஒரு க்ரைட்டீரியா பாப்புலேஷன், அனதர் க்ரைட்டீரியா டிஸ்டன்ஸ். ஸோ தட் இஸ் வாட் திஸ் ஸ்லைட் சேஸ். Agricultural land in India not being a land situated in any area which is comprised within the jurisdiction of a municipality or a cantonment board and which has a population of less than 10,000. So the 10,000க்கு கீழே இருக்கிறது இது வந்து ஒரு criteria. Next slideல வந்து 3 criterias இருக்கும். If the population is more than 10,000 and within 1 lakh, if the population is more than 1 lakh and within up to 10 lakhs and the population is above 10 lakhs, இது 3 வந்து population criteria. Then coming to the distance criteria, 2 kilometers, 6 kilometers and 8 kilometers. In the first one, if it's more than 10,000 and up to 1 lakh, 2 kilometers. 1 lakh to 10 lakhs, 6 kilometers. More than 10 lakhs, 8 kilometers. இது எல்லாருக்குமே நம்ம டெஃபினேஷன் படித்து பார்த்தாலே புரிஞ்சிடும். ஸோ இதில் எதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த ஸ்லைடை நம்ம அடுத்தது போயிடலாமே. 8 kilometers ஃப்ரம் இல்லை பாருங்கள், இதில் வேறு எதாவது விட்டு போயிருப்போம். ஓகே, இதில் வந்து பாப்புலேஷன் எந்த பாப்புலேஷன் எடுத்துக்கா? பாப்புலேஷன் ஆஃப் தி லேட்டஸ்ட் சென்சஸ். இப்போ எப்போ வந்து நமக்கு லாஸ்ட் சென்சஸ் எடுத்தாங்க? 2011. ஸோ தட் இஸ் வை வி ஆர் சேஃப். இப்போவும் கூட அதனால தான் நிறைய லேண்ட் வந்து ரூரல் அக்ரி லேண்டாக இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னால் நிறைய லேண்ட் வந்து இப்போ அர்பன் அக்ரி லேண்ட் ஆயிரும். பிகாஸ் இப்போ 2024க்கும் 2011க்கும் 13 years கேப் இருக்குது. ஸோ லாஸ்ட் சென்சஸ் வந்து பாப்புலேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் we have to take the 2011 census. Then next, then we are talking about 2 kilometers, 6 kilometers and 8 kilometers. How to measure that? இப்போ வந்து உதாரணத்துக்கு வந்து தேனி எடுத்துக்கிறோம். தேனியில் ஒரு 2 kilometers தள்ளி இந்த பாப்புலேஷனுக்கு மேலே இருக்கணும் அல்லது இந்த பாப்புலேஷனுக்குள்ளே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் 2 kilometersங்கிற 0 பாயிண்ட் எந்த இடத்துல ஆரம்பிக்கும்? இப்போ வந்து தேனிக்கு வந்து சென்டர் பாயிண்ட் என்ன? லெட்டஸே பஸ் ஸ்டாண்ட் தான் சென்டர் பாயிண்ட்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஆனால் இந்த பர்பஸ்க்கு 2 kilometersங்கிறது மெஷர் பண்ணுற பர்பஸ்க்கு 2 kilometers, 6 kilometers, 8 kilometers மெஷர் பண்ணுற பர்பஸ்க்கு அவுட்டர் லிமிட்ஸ் ஆஃப் தி தேனி, இப்போ முனிசிபாலிட்டி இல்லையா, தேனி இஸ் முனிசிபாலிட்டி. தேனி முனிசிபாலிட்டினா தேனி முனிசிபாலிட்டியோட அவுட்டர் லிமிட் இன் ஆல் டைரக்ஷன்ஸ், தட் இஸ் தி 0 பாயிண்ட். இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து இந்த பக்கம் கம்பம் ரோட்டில்
ஒரு 4 கிலோமீட்டர் தள்ளி தான் தேனியோட முனிசிபாலிட்டியோட எல்லை முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் 0 பாயிண்ட் எது அப்படின்னா அந்த 4th கிலோமீட்டர் தான் 0 பாயிண்ட்டு. ஸோ இப்போ இங்கே இருக்கிற பாப்புலேஷன் 1 lakh to 10 lakhsக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம 2 கிலோமீட்டர்ஸ் பார்க்கணுன்னா அந்த 4th கிலோமீட்டர்லேருந்து 2 கிலோமீட்டர்ஸ். அப்போ நம்ம பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து கால்குலேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா 6 கிலோமீட்டர்ஸ் தள்ளி இருக்கிற distance பார்க்கணும். The 2 kilometers away from the outer limits of the municipality, which we call as the 0 point. So this is one thing. ஒன்று வந்து பாப்புலேஷன், எந்த பாப்புலேஷன், அதுக்கடுத்தது வந்து எப்படி டிஸ்டன்ஸ் பார்க்கணும், 0 பாயிண்ட் எங்கேருந்து பார்க்கணும். மூணாவது எந்த மாதிரி மெஷர் பண்ண. இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து இங்கேருந்து கம்பம் ரோட்டில் நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால் கம்பம் ரோடு ஸ்ட்ரைட் ரோடு அதில் பார்த்துடலாம். அப்படி இல்லாமல் ஏதாவது ஒரு ரோடு வந்து இப்படி ராயப்பன்பட்டி அது அப்படி சுற்றி போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். எப்படி சுற்றி போகுது அப்படின்னு சொன்னோம்னா எந்த டிஸ்டன்ஸ், இஃப் ஐ கோ பை ரோட், நான் இங்கேருந்து இப்படி போயிட்டு வரத்துக்கு 6 kilometers அப்படின்னா வெதர் ஐ ஹவ் டு கவுண்ட் திஸ் அஸ் த 6 kilometers ஆர் வெதர் ஐ ஹவ் டு see the aerial view. ஸோ தி law says you have to see the aerial view. அப்போ இங்கேருந்து aerial view may be 1 kilometer, but by road if I take my journey it may be 6 kilometers. So as per the Income Tax Act, I should not go for this by road distance 6 kilometers. I have to take the aerial distance. It's clear. Then in the aerial distance பொறுத்த வரைக்கும் there are number of court decisions. எப்படி aerial view பார்க்குறது, நார்மலாக நம்ம வந்து பிகாஸ் ஆஃப் தி டெக்னாலஜி கூகுள் மேப்பில் போய் நம்ம ஏரியல் வியூ பார்த்துருவோம். இப்போது இந்த ஏரியல் வியூ பார்க்குறோம், இங்கேருந்து இப்படி ஒரு ஏரியல் வியூ பார்க்குறோம், 6 கிலோமீட்டர் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்படி பார்க்கும்போது 5வது கிலோமீட்டரில் ஒரு பெரிய ஹில்ஸ் வந்துடுது அல்லது வந்து ஒரு பெரிய லேக் வந்துடுது. ஏரியல் வியூ படி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லிச்சுன்னா இஃப் ஐ கோ பை ஃப்ளைட் ஐ கேன் ட்ராவல் 5 kilometers ஆர் 6 kilometers. நான் வந்து அந்த ஹில்ஸை க்ராஸ் பண்ணி போயிட முடியும், லேக்கை க்ராஸ் பண்ணி போயிட முடியும். இஃப் ஐ கோ பை ரோட், நான் அந்த லேக்கை க்ராஸ் பண்ணுறதுக்கு இஃப் ஐ டேக் அடிஷ்னல் 3 kilometers ஆர் இஃப் ஐ டு க்ராஸ் திஸ் மவுண்டெயின் ஐ ஹாவ் டு ட்ராவல் another 30 kilometers. இப்போ வந்து ஏரியல் டிஸ்டன்ஸ் பார்க்கும் போதுமே அந்த 30 kilometers தான் எடுத்துக்கணும் டு கிராஸ் தட் ஹில். லேக்கு கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு 4 kilometers ஆகும்னு சொன்னால் அந்த 4 kilometers தான் எடுத்துக்கணும். இந்த ஹில்ஸே மொத்தம் வந்து 500 மீட்டர் தானே இருக்கும். இந்த 500 மீட்டர் அப்படி நீங்கள் ஃப்ளைட்டில் போனீங்கன்னா கிராஸ் பண்ணிடலாமே, அப்போ அது விதின் 6 kilometers வருது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ ஈவன் டு கவுண்ட் தி ஏரியல் வியூ, if there is any disturbance or if there is any hurdle like lake or forest or mountain, so you have to take the distance if you go by the regular route to cross that lake or cross that mountain. Am I clear? Okay. So 3 points we have to consider. Only what is the last census, then what is how to see the zero distance, then how to calculate, that is the aerial view. Okay. Then we have seen the outer limits of the கொஞ்சம் முன்னாடி வாங்களே, இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி, இன்னும் you see this definition, in any area which is comprised within the jurisdiction of a municipality, whether known as a municipality, municipal corporation, notified area committee, town area committee, town committee, or by any other name, or a cantonment board, and which has a population. Here one particular word is missing, which is panchayat. இதில் பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாயத்துங்கிற வார்த்தை கிடையாது. அப்படின்னு சொல்லிச்சுன்னா if an agricultural land is situated in panchayat, then you need not see all these provisions, kilometers, distance, எதுவுமே பார்க்க வேண்டியதில்லை, பாப்புலேஷன். ஸோ பஞ்சாயத்துக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா if in the revenue records, if it is situated in the panchayat area, then that is the rural agricultural land. And the panchayat வந்து may be a village panchayat or the panchayat may be a town panchayat. Okay. So this is one of the tricky point in the definition of rural agricultural lands. This is the case in CIT versus P.J. Thomas. Agricultural land within the panchayat has been held not to be regarded as capital asset within the meaning of section 214, as panchayat is distinct and different from the municipality. Though this case is 1995, this is Madras High Court case. Normally all the jurisdiction, it binds
in all the jurisdiction of the entire state of Tamil Nadu. ஸோ இதுக்கப்புறமா 2023 வரைக்கும் நிறைய ட்ரிபியூனல் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் வந்திருக்கு. இந்த பிஜே தாமஸ் கேஸ்க்கு அப்புறம் திரும்ப வந்து மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்டே இருக்குது கன்ஃபர்மிங் திஸ் பிஜே தாமஸ் கேஸ். ஸோ அதனால் வேண்டி இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட் பஞ்சாயத்து அப்படிங்கிறது வந்து இன்னும் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு நம்ம சொல்லி பார்த்தோம்னா இன்னும் அந்த பஞ்சாயத்து அப்படிங்கிற இட் கேன் பி டேக்கன் அஸ் த லூப் ஹோல் நம்ம எடுத்துக்கலாம். இன்னும் அந்த பஞ்சாயத்து இல்லை, பஞ்சாயத்து இல்லை, பஞ்சாயத்து இருக்கு. ஓகே. ஆனால் 2023 ப்ரீகாட் மில்ஸ் லிமிடெட் கோயம்புத்தூர் அவங்க வந்து இதே மாதிரி ஒரு இது எடுத்தாங்க, ஒரு டெசிஷன் எடுத்தாங்க. ஆனால் அவங்களுடைய ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கிறத வந்து தெலுங்கானா. ஆனால் சின்ஸ் த கம்பெனி இஸ் இன் தமிழ்நாடு, அந்த இது வந்து மெட்ராஸ் ட்ரிபியூனல் சி பெஞ்சில் இருந்துச்சு. ஸோ அந்த பெஞ்ச் ஹேஸ் டேக்கன் அ கான்ட்ரா ரிவ்யூ. ஸோ அந்த மாதிரி பஞ்சாயத்தில் இருந்தால் கூட யூ ஹாவ் டு டேக் திஸ், யூ ஹாவ் டு டிஸ்டிங்கிஷ் வெதர் இட் இஸ் தி ரூரல் அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்ட் ஆர் அர்பன் அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்ட் அப்படிங்கிற அந்த கொஷின் வரும்போது ப்ரிகாட் மில்ஸ் லிமிடெட் கேஸில் இன் 2023 த பெஞ்ச் ஹேஸ் ஸ்டேட்டட் தட் இட் இஸ் தி taxable land though it is situated in a பஞ்சாயத்து. பட் நமக்கு வந்து மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் வந்து ட்ரிபியூனலை காட்டில் பெருசு. அதனால் வந்து தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டு தான், பிஜே தாமஸ் ஜட்ஜ்மெண்ட்டு தான் இன்றைக்கும் பொருந்தும். ஏன்னா இந்த கேஸ் திரும்ப நாளைக்கு ஹைகோர்ட் போயிடுச்சுன்னா அது ரிவர்ஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ the panchayat, since the word panchayat is not found in the definition, we can very well take recourse to that provision. Again, இப்போ இது புதுப்பட்டி இல்லையா, பிசி பட்டி. இந்த பிசி பட்டி வந்து ஒரு வில்லேஜ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். இது வில்லேஜ் அப்படின்னா வெதர் திஸ் வில்லேஜ் ஷுட் பி டேக்கன் இன் ஐசோலேஷன், பட் அல்லது இதனோட நியர்பை ஏரியாஸ் பார்க்கணுமா, தேனியை பார்க்கணுமா அப்படின்னு கேட்டோம்னா you should not see the village in isolation. You have to see the nearby areas also. ஓகே. அப்போ வந்து நமக்கு நியர்பை ஏரியா, இந்த பிசி பட்டிக்கு நியர்பை ஏரியா வந்து தேனி டவுன்ஷிப்பாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னா எகெயின் இது பஞ்சாயத்து இல்லாத பட்சத்தில் முனிசிபாலிட்டி. அப்போ வந்து அந்த முனிசிபாலிட்டியோட பாப்புலேஷன் தான் பார்க்கணும், இந்த பிசி பட்டி பாப்புலேஷனை நம்ம பார்க்கக்கூடாது. ஓகே. பக்கத்தில் அந்த மாதிரி நமக்கு பஞ்சாயத்துனா நமக்கு இஷ்யூவே கிடையாது. வேறு ஏதாவது டவுன்ஷிப் இல்லை அல்லது முனிசிபாலிட்டி இல்லை அப்படின்னா அந்த ரூரல் ஏரியாவை தனியாக பார்க்கலாம். அதர்வைஸ் நம்ம வந்து சரௌண்டிங்ஸ் ஏரியாவில் இருக்கிறது தான் பார்க்கணும். இப்போது ஒரு அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்ட் வந்து இந்த இடத்துலேருந்து ஒரு 6 கிலோமீட்டர்ஸ் தள்ளி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது வந்து ரூரல் அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்ட் அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த பக்கத்தில் உதாரணத்துக்கு வந்து நமக்கு கம்பம் வந்து ரொம்ப நியரர் பிளேஸ்னு வச்சுக்கோங்க. உதாரணத்துக்கு இப்போது கம்பம் வந்து ஒரு முனிசிபாலிட்டி, தேனி வந்து ஒரு முனிசிபாலிட்டி. இப்போ கம்பத்திலேருந்து இது ஒரு 15 கிலோமீட்டர் தள்ளி போயிடுச்சு, ஆனால் தேனியிலேருந்து வந்து 3 கிலோமீட்டரில் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னா அது ரூரல் அக்ரிலேண்டா அர்பன் அக்ரிலேண்டா? அது அர்பன் அக்ரிலேண்ட். ஸோ அப்போது நம்ம 4 பக்கத்தில் இருக்கிறதும் பார்க்கணும். அப்போ நியரஸ்ட் பிளேஸ்க்கு அது வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால், அந்த இடம் லொக்கேட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் then it is the taxable one. But there is one tribunal judgment of Madras. அதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால், இப்போ வந்து ரெவென்யூ ரெக்கார்டில் இந்த இடம் வந்து இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து தேனி ஒரு ரெவென்யூ டிஸ்ட்ரிக்ட்னு வச்சுக்கோங்க. அதுக்கு அடுத்தது வந்து கம்பம் ஒரு ரெவென்யூ டிஸ்ட்ரிக்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த தேனி ரெவென்யூ டிஸ்ட்ரிக்டில் தான் நான் சொல்கிற இடம் இருக்குது. அது வந்து ஒரு 15 கிலோமீட்டருக்கு தள்ளி இருக்குது. ஆனால் கம்பம் வந்து தனி ரெவென்யூ டிஸ்ட்ரிக்ட்டு, அதுக்கு தனி ரெவென்யூ ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குது. கம்பத்தில் வந்து 3 கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்குது. நான் இந்த பாப்புலேஷன் டிஸ்டன்ஸ் க்ரைட்டீரியா பார்த்தேன், இந்த நியரஸ்ட் பிளேஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்டை நான் இங்கே அடாப்ட் பண்ணினேன் அப்படின்னா அது அர்பன் அக்ரிலேண்ட் ஆயிரும். ஆனால் ரெவென்யூ ரெக்கார்ட்ஸ், தேனியோட ரெவென்யூ ரெக்கார்ட்ஸ் இதில் இருக்கிறதால திஸ் இஸ் ஒன்லி ரூரல் அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்ட். ஸோ இட் இஸ் நாட் taxable, it is an exempted அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்ட். இதுவும் வந்து ஒரு டெசிஷன் இருக்குது. பட் இந்த மாதிரி டெசிஷனை நம்ம எஸ்பெஷலி கேபிட்டல் கெயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து நார்மலாக நம்ம கிளையண்ட்டுக்கு வந்து அட்வைஸ் பண்ணக்கூடாது. இது இப்படி இருக்குது அதனால் நீங்கள் இப்படி பண்ணுங்கன்னு சொல்லக்கூடாது. அவர் தப்பு பண்ணிட்டு வந்துட்டாருன்னா அதுக்கப்புறமா நான் அது ஒரு ரிக்வஸ்ட் நம்ம எடுத்துக்கலாம். இது மாதிரி ஒரு பாசிபிலிட்டி இருக்குது, இந்த ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் இருக்குது, இதுபடி நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம்.
ஏன்னா அது அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்ட் தான், ரொம்ப தள்ளி தான் இருக்குது. பட் பிகாஸ் ஆஃப் த டெக்னிக்கல் இஷ்யூஸ் இது நியரஸ்ட் முனிசிபாலிட்டிக்கு பக்கத்தில் இருக்குது. அதனால் அவரை வந்து சேஃப்கார்ட் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி நம்ம அந்த ஒரு வழிமுறை எடுத்துக்கலாமே தவிர, எடுத்த எடுப்புலையே நம்ம இதை வந்து நீங்கள் தைரியமாக இது பண்ணுங்க நான் டேக்ஸபிள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. பட் there is a judgment also in our favor. ஓகே, எல்லாம் ஏறத்தாழ ஒரு மாதிரி தான். இல்லை முன்னாடி போங்க. ஓகே, தென் நார்மலாக வந்து நம்ம எப்படி வந்து ஒரு லேண்டை அக்ரி லேண்டா நான் அக்ரி லேண்டா அப்படிங்கிறது எப்படி பார்ப்போம். இப்போ அடுத்த ஸ்லைடு காமிங்களேன். ஓகே, முன்னாடியே போயிடும். நான் அடுத்த ஸ்லைடு வரும்போது ஸ்கிப் பண்ணிக்கிறேன். எப்படி பார்ப்போம் அப்படின்னா, ஒன்று அக்ரிகல்ச்சரல் ஆப்ரேஷன் இருக்கணும், அதை வச்சு நம்ம அக்ரி லேண்ட் அல்லது நான் அக்ரி லேண்ட் சொல்லலாம். ஆனால் ரெவன்யூ ரெக்கார்ட்ஸில் அது அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்டுன்னு இருக்கணும். இப்போ ரெவன்யூ ரெக்கார்ட்ஸில் ஒரு பத்திரம் நம்ம படித்து பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதில் என்ன இருக்கும், இது வந்து ஒரு நஞ்சை நிலம் அல்லது வந்து புஞ்சை நிலம் அப்படிங்கிறது இருக்கும். அப்போ இந்த ரெவன்யூ ரெக்கார்ட்ஸில் அது இருக்கணும். வேறு எதெல்லாம் ரெவன்யூ, ஒன்று வந்து டாக்குமெண்ட்டு, அதனுடைய பேரண்ட் டாக்குமெண்ட்டு, அதுக்கப்புறம் வந்து பட்டா, சிட்டா, அடங்கல். பட்டாவும் சிட்டாவும் அந்த டைட்டில், ஓனர்ஷிப்பு, ஏரியாஸ் அதெல்லாம் சொல்லிடும். தென் அடங்கல் வந்து என்ன கிராப் நம்ம பயிர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது கிராப் சொல்லிடும். ஸோ இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் தான் நமக்கு வந்து ப்ரைமரி டாக்குமெண்ட்ஸு. ஆனால் இது என்னங்க சார், அதான் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இது எல்லாமே ப்ரைமரி டாக்குமெண்ட்ஸு. ஆனால் இதுதான் கன்க்ளூசிவ் ப்ரூஃபா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா இது வந்து கன்க்ளூசிவ் ப்ரூஃப் கிடையாது. கன்க்ளூசிவ் ப்ரூஃப் என்னென்னா, அதுக்கு மேலே வந்து அங்கே அக்ரிகல்ச்சரல் ஆப்ரேஷன் நடந்திருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறதையும் நம்ம வந்து சொல்லணும். ஸோ அப்போ டாக்குமெண்ட்ஸ் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கடுத்தது வந்து we have to show evidence that agricultural operation has been carried out. பட் இந்த பர்டிகுலர் இஷ்யூ மட்டும் எடுத்து நீங்கள் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் தேடி பார்த்தீங்கன்னு சொல்லிச்சுன்னா, there are so many judgments stating that only these documents are enough. I need not go beyond the document. There are certain judgments which says that besides the documents, you have to see whether the agricultural operation has been carried out or not. Okay. அதனுடைய அது கேரிட் அவுட் ஆர் நாட் அப்படிங்கிறதுல என்ன இஷ்யூஸ் வரும் அப்படிங்கிறது நம்ம சப்சிக்வெண்ட் ஸ்லைட்ஸில் பார்ப்போம். Okay, in this case, Gemini Pictures case, this is the land. இப்போ வந்து மெட்ராஸ் மவுண்ட் ரோடில் பார்சன் காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கிற இடம் தான் இந்த லேண்டு. இப்போ இந்த லேண்டு வந்து இது எங்கே வரைக்கும் போயிருக்கு பாருங்கள், சுப்ரீம் கோர்ட் வரைக்கும் இது போயிருக்கு. தே ஆர் கிளைமிங் தட் லேண்ட் இஸ் அன் அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்ட். எதனால் அப்படி கிளைம் பண்ணியிருப்பாங்க? ஒரு காரணம் வந்து அந்த காலத்தில் அது ரூரலாக இருந்திருக்கலாம். ஆனால் இன்னும் என்னோட இமேஜினேஷனுக்கு அது ரூரல்னு சொல்ல முடியாது. ஆனால் தேர் கிளைம் இஸ் தட் நான் வந்து அங்கே நர்சரி வச்சுருந்தேன். இப்போ வந்து ஜெகதீஷ் மேலே கூட்டிகிட்டு போய் இந்த ரூஃப் காமிச்சார். நான் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு இதை வந்து ரூஃப் கார்டன் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னார். அப்போ நாளைக்கு இந்த வீடை வித்தர்னா அது அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்ட் அப்படின்னு கிளைம் பண்ணலாம். ஓகே. ஆனால் when Mr. P. Chidambaram was the finance minister, he has amended the act stating that growing of nurseries is also agricultural operation. அது வந்து for the purpose of agricultural income, not for the purpose of agricultural land. அக்ரிகல்ச்சரல் ஆப்ரேஷன் இன் லேண்ட் அப்படின்னு சொன்னால் வந்து நெத்தி வியர்வை சிந்தி நிலத்தில் வந்து ஏதாவது பாடுபடணும். டில்லிங், ப்ளவிங், இந்த மாதிரி ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்கணும், இருந்தால் தான் இது. பட் நர்சரியில் வந்து அந்த மாதிரி ஆப்ரேஷன்ஸு கிடையாது. அதனால் இதில் இந்த பர்டிகுலர் கேஸில் தே ஹவ் கிளைம்டு தட் திஸ் இஸ் சின்ஸ் ஐ ஹவ் கேரிங் அவுட் தி ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் இன் தி நர்சரி, திஸ் இஸ் அன் அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்ட் அப்படின்னு கிளைம் பண்ணாங்க. த சுப்ரீம் கோர்ட் ஹேஸ் ரைட்லி ஸ்டேட்டட் தட் இட் இஸ் நாட் அன் அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்ட். பட் இதே மாதிரி இன்னொரு கரஸ்பாண்டிங் கேஸும் இருக்குது. பூந்தமல்லி. இப்போ பூந்தமல்லிக்கு நீங்கள் போய் பாருங்கள். தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி ப்ரைம் ஏரியாஸ் இன் சென்னை. அது ஒரு சமயத்தில் அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஆப்ரேட் பண்ணி கேஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்ணாங்க. அதில் என்ன டெசிஷன் எடுத்தாங்கன்னா, சின்ஸ் த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் த லேண்ட் இஸ் 60 acres அண்ட் அக்ரிகல்ச்சரல் ஆப்ரேஷன் ஹஸ் பின் கேரிட் அவுட் தேர் அண்ட் விச் இஸ் சிச்சுவேட்டட் 6 kilometers away from, இப்போ 6 kilometers
அப்போ வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் இருந்துச்சு. அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கம்பத்தில் இருக்கிற எல்லா லேண்டுமே அக்ரி லேண்டு தான். தேனியிலேயே அந்த காலத்தில் 2 கிலோமீட்டர்ஸ் தள்ளி தான் இருந்த எல்லா லேண்டுமே அக்ரி லேண்ட் தான். இப்போ அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் கிடையாது. ஸோ அதனால் வந்து அந்த பூந்தமல்லியில் இருக்கிற லேண்ட் வந்து அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்ட் அப்படின்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணாங்க. ரூரல் அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்ட், நான் டாக்ஸபிள். Okay, we have discussed the revenue records. We have discussed the last point. இப்போ வந்து அந்த ரெவென்யூ ரெக்கார்டில் இப்போ மானாவரி லேண்ட் அப்படின்னு சொல்லி இருந்துச்சுன்னா கூட we can take this as the agricultural land. அது வந்து ரெயின் ஃபெட் லேண்டு. மழை இருந்துச்சுன்னா நம்ம விவசாயம் பண்ணுவோம், மழை இல்லைன்னா விவசாயம் பண்ண முடியாது. ஸோ தட் இஸ் பியாண்ட் மை கண்ட்ரோல். ஜஸ்ட் மேஜர் அப்படிம்பாங்க. கடவுள் கிருபை என்ன இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அது நடக்குது. அதனால வேண்டி அதை நம்ம சொல்ல முடியாது. ஆனால் அதே ஃபாரஸ்ட் லேண்ட், தரிசு லேண்டு, அந்த இடத்துல ஒரு மலை இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த மாதிரி இதில் இத்தனை குன்று இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அந்த ரெக்கார்ட்லேயே இருந்துச்சுன்னா whether that can be treated as an agri land? No. if the revenue ரெக்கார்டில் அதை வந்து தரிசு லேண்டுன்னு போட்டிருந்தாலோ அல்லது வந்து ஃபாரஸ்ட் லேண்டுன்னு இருந்தாலோ that cannot be treated as, though it is situated beyond the limits, that cannot be treated as an agri land. அந்த இடத்துல தான் இந்த ரெவென்யூ ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து பிரைமரி எவிடன்ஸுங்கிறதுக்கு வரும். அது வந்து ரூரல் அக்ரி லேண்ட் இல்லை. ஆமாம், அந்த லேண்டை நீங்கள் சேல் பண்ணிங்கன்னா டேக்ஸ் லைபிலிட்டி அரைஸ் ஆகிறோம், தோ திஸ் இஸ் சிச்சுவேட்டட் இன் அ ரூரல் ஏரியா. ஸோ அக்ரிகல்ச்சரல் ஆப்ரேஷன் ஷுட் கேரி அவுட், தட் ஐ ஹவ் டோல்டு. இருங்க அந்த ஸ்கிப். Okay, this we discussed. This point, see, for example, I am having some rural agricultural land. Now Selva comes to me, he wants to purchase the land from me and he is planning to go for a layout போட்டு அங்கே வந்து வில்லாஸ் கட்டுறதுக்காக சேல் பண்ணலாம், அல்லது வந்து அதையே பிரித்து போட்டு ஒவ்வொரு ஏக்கர் அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்டாக சேல் பண்ணலாம், அல்லது ஹவுஸ் சைட்டுக்கு சேல் பண்ணலாம். அப்போது ஐ ஆம் த செல்லர், ஹீ இஸ் தி பையர். எதை வந்து பார்க்கணும், வெதர் தி இன்டென்ஷன் ஆஃப் தி பையர் டு மேக் இட் இஸ் அ லேஅவுட் that is to be seen, or whether the intention of the seller and the revenue records of the seller who is selling this land as the agricultural land. எதை பார்க்கணும்னா, the intention of the seller who is selling the land as the agricultural land is the criteria. The intention of the buyer, that need not be looked into. buyer என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம், agriculture only for the seller. So you have to see the seller only. ஏன் இந்த மாதிரிலாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, in number of cases the assessing officer attempts to assess this as the taxable land. அதனால வேண்டி தான் இந்த மாதிரி கோர்ட் வரைக்கும் போயிட்டு இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. Then whether we can see the price. For example, இப்போ வந்து ஒரு ரூரல் அக்ரி லேண்ட் இருக்குது, இங்கேருந்து இப்போ ஒரு 15 கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்குது, கம்பத்துலேருந்து பார்த்தாலும் 15 கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்குன்னு வச்சுங்க. இது வந்து டிப்பிக்கல் ரூரல் அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்டு. ஸோ அந்த லேண்டை நான் வந்து ஒரு சதுரடி வந்து 3000 ரூபாய்க்கு போடுறேன். பட் இந்த ரெவென்யூ ரெக்கார்ட்ஸ் திஸ் இஸ் ஸ்டேட்டட் அஸ் ஐதர் நஞ்சா லேண்ட் ஆர் புஞ்சை லேண்ட், wet land or dry land. Whether for the only reason that I am selling the land by square feet at the rate of 10,000 rupees per square feet and I get a value of rupees, let us say 10 crores or 15 crores, whether that land can be classified as an urban agricultural land, though this is situated in a rural area because of the fact that the measure is in square feet. No. So that is also not the criteria. பட் சம் ஆஃப் தி ஆஃபீஸர் டூ தட். நீங்கள் வந்து ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் போட்டிருக்கீங்க, அதனால் இதை வந்து லே அவுட்டு தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ நார்மலாக நீங்கள் புதுக்கோட்டையிலெல்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா, புதுக்கோட்டையில் வந்து யூக்கலிப்டஸ் ட்ரீ போட்டிருப்பாங்க. அது அந்த லேண்ட்ஸ் நிறைய லேண்டில் அந்த மெஷரே 45,600 சதுரடி அப்படி தான் இருக்கும். இப்போ ஒரு ஏக்கர் வந்து எவ்வளவு, 43,600 சதுரடி இல்லையா? ஒரு சென்ட்டுங்கிறது 436 into 100 அப்படின்னு சொல்லிச்சுன்னா 43,600. அப்போ வந்து ஒரு ஏக்கர் வந்து 43,600னா அவங்க 45,600னா இட்ஸ் மோர் தென் ஏக்கர். அதனால் அது வந்து ஃபார் தி பர்பஸ் ஆஃப் அசஸிங் த ஸ்டாம்ப் டியூட்டி ஒன்லி, not for any other purpose, not for the purpose of determining
whether it is the rural agri land or urban agri land. Okay. ஈவன் புதுக்கோட்டையில் வந்து இன்னும் வேடிக்கையாக இருக்கும். அந்த யூக்காலிப்டஸ் ட்ரீஸை வந்து யூக்காலிப்டஸ் ட்ரீஸ்னே சொல்ல மாட்டாங்க, ஆர்எஸ் பதி மருந்து மரம். ஆமாம், ஏன்னா இங்கே ஆர்எஸ் பதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மதுரையில் வந்து ஒரு பெரிய இந்த கம்பெனி இருக்குது. அவங்க வந்து அந்த பெயின் ரிலீவர், பெயின் பாம்ஸ்லாம் தயார் பண்ணுறாங்க. நம்ம அமிர்தாஞ்சன் மாதிரி தயார் பண்ணுறாங்க. அந்த யூக்கலிப்டஸ் மரத்துலேருந்து தான் அது எடுக்கிறாங்க. ஸோ அதனால் வேண்டி புதுக்கோட்டையில் இருக்கிறவங்க அவங்களுக்கு நிறையா சேல் பண்ணியிருப்பாங்க போல இருக்குது. அதனால் அதை சொல்கிறதே வந்து அப்படி தான் சொல்லுவாங்க. அதனால் அங்கேயும் காரைக்குடியில் போனீங்கன்னா இந்த மாதிரி லிட்டிகேஷன், அவங்களுக்கு புதுக்கோட்டைக்கு வந்து புதுக்கோட்டையிலே ஐடி ஆஃபீஸ் இருக்குது, காரைக்குடிலையும் ஐடி ஆஃபீஸ் இருக்குது. நிறையா காரைக்குடி பீப்புளுக்கு வந்து புதுக்கோட்டையிலையும் லேண்ட் இருக்குது. அங்கே அந்த ஐடி ஆஃபீஸ் போனீங்கன்னா இந்த மாதிரி லிட்டிகேஷன்ஸ் நிறையா இருக்கும். நீங்கள் வந்து உங்கள் கிராப்பே சொல்லலை, ஆர்எஸ் பதி மருந்து மரம்னு சொல்கிறீங்க, அது என்ன அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் நமக்கு வந்து க்ரைட்டீரியா கிடையாது. ஓகே, then what may be the hurdles because of which the agricultural operation could not have been carried out? இல்லையா? இப்போ வந்து agricultural operation should be carried out அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னா, whether the agricultural operation should be carried out consistently without any break is not necessary. So that is what this slide says. Because of the drought conditions or some other reasons which is beyond my control, I cannot carry out agricultural operations. Then it's deemed that agricultural operations have been carried out. இப்போ litigation இருக்கலாம், நிறைய லேண்ட், ஒரு 15 ஏக்கர் லேண்ட் இருக்கும், அண்ணன் தம்பிகளுக்குள்ள சண்டை இருக்கும், ரெண்டு பேருமே அதை பார்த்துக்காம வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அதனால் வந்து அக்ரிகல்ச்சரல் ஆப்ரேஷன்ஸ் கேரி அவுட் பண்ண முடியாமல் இருந்திருக்கும். அதனால் ஐ cannot say that this land is not an agri landனு சொல்ல முடியாது. That is an agri land because some unavoidable circumstances agricultural operations could not be carried out. That's why I could not carry out the agricultural operations. Okay. இந்த லாஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள், earmarked for or linked up with an agricultural purpose by their owners or occupiers. So anybody can carry out the agricultural operation. It's not necessary that the owners alone should carry out the agricultural operations. It can be carried out by anyone, lessee also. Then the first point says that, see, I have some 50 cents of land. அங்கே வந்து நான் ஃப்ரூட்ஸ் பேரிங் ட்ரீஸ் வச்சுட்டு அது ஐ ஆம் யூஸிங் திஸ் லேண்ட் ஒன்லி ஃபார் மை ஓன் கன்சம்ஷன். சர்ப்ளஸ் இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் சேல் பண்ணுவேன், ஆனால் பேலன்ஸ் எல்லாமே இன்டென்ஷன் இஸ் டு ஃபார் மை ஓன் பர்பஸ். அப்படின்னா வெதர் தட் லேண்ட் இஸ் அன் அக்ரி லேண்ட்னா தி கோர்ட் செட் இட் இஸ் நாட், இஃப் இட்ஸ் மென்ட் ஃபார் ஓன் கன்சம்ஷன். Then rural agri land held as stock in trade will be liable to tax under business head, though it is not capital asset for capital gains purposes. So if it is, நீங்கள் செக்ஷன் கன்வர்ஷன் ஆஃப் ஸ்டாக் இன் ட்ரேட் என்ன செக்ஷன்? ரைட். Trees etc. on agricultural land do not constitute a part of agricultural lands. Then what is it? Capital receipt. Then cutting the trees. But இப்போ மானாமதுரை ஏரியாலெல்லாம் போய் பார்த்தோம்னா கருவேல மரத்தை நட்டு, கருவேல மரத்தை வந்து பயிர் பண்ணுவாங்க, விறகா வச்சு வெட்டி அதை திரும்ப கரிமோட்டம் போட்டு, அங்கே போய் பார்த்திங்கன்னா மானாமதுரை ஸ்டேஷனில் வந்து ஒரு 15-16 ட்ராக்கில் இது ரேக் இருக்கிற ட்ரெயின் நிற்கும். அந்த 16 ரேக்லேயும் அந்த கரிமோட்டம் தான் இருக்கும். தட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் ஆர்ம்ஸ் அண்ட் அம்யூனிஷன்ஸ். திஸ் இஸ் யூஸ்டு பை எக்ஸைட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஃபார் இந்த பேட்டரிஸ், அதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இப்போ எந்த சேல் ஆஃப், இது நாட் சேல் ஆஃப் லேண்டு, இந்த சேல் ஆஃப் ட்ரீஸ் வந்து கேபிட்டல் ரெசிப்டாக இல்லையா? இது பிஸ்னஸ், இது வந்து கேபிட்டல் ரெசிப்ட் கிடையாது. ஓகே. தென் there is a concept of ovalty in agricultural land. இந்த வார்த்தை நீங்கள் வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஜெகதீஷ்க்கு தெரியுது. ஸோ இது ஓவல்ட்டினா என்ன அப்படின்னா, திஸ் இஸ் அ பிரிட்டிஷ் பார்லன்ஸ். அந்த காலத்தில் வந்து நிறையா யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. இந்த ஓவல்ட்டிங்கிற கான்செப்ட் வந்து ஃபேமிலி அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸில் நமக்கு நிறையா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ 1 or 2 slides I have on family arrangements that I will explain. இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து நானும் ஜெகதீஷும் பிரதர்ஸ் வச்சுருக்கேன். 2 ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது எங்கள் அப்பாவுக்கு. ஏன் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியோட ப்ரைஸ் வந்து 1 crore, இன்னொரு ப்ராப்பர்ட்டியோட ப்ரைஸ் வந்து 80 lakhs. இப்போது இந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஆனால் 2 பேருக்கும் வந்து ஈக்குவலாக பிரிக்கணும். அப்போது இந்த 1 crore ப்ராப்பர்ட்டி வச்சுருக்கிறவர் வந்து
10 lakhs ஜெகதீஷ்க்கு கொடுத்துட்றாரு. அது வந்து டேக்ஸபிள் இல்லையா? ஓவல்டி கான்செப்ட் இல்லைன்னா நீங்கள் தானே ஜெகதீஷ் நிறையா வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் போட்டுட்டு இருந்தீங்க. ரெலங்கேஷ்மெண்ட் ஆஃப் ரைட்டு, எக்ஸ்டங்கேஷ்மெண்ட் ஆஃப் ரைட்டுன்னு ஒரு 30-40 மெசேஜ் போட்டிங்களே. இல்லை, கிஃப்ட்டுன்னு நான் சொன்னால் தான் கிஃப்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நான் கிஃப்ட்டுன்னு சொல்லணும். இட் இஸ் அ ட்ரான்ஸ்ஃபர்னா என்ன? It can be gift, it can be sale, it can be exchange, it can get relinquishment, it can be extinguishment of rights, it can be anything. But unless otherwise I say this is a gift, then this is an exchange. அப்போ வந்து நான் if there is no family arrangement, then this is taxable. This 10 lakhs is exchange and it's ஏன்னா extinguishment of right. அதனால அப்போது இந்த ஓவல்டி கான்செப்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா, கம்மிங் டு திஸ் அக்ரிகல்ச்சரல் பார்ட், ஃபேமிலி அரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்கு வேறு, பட் கான்செப்ட் இஸ் ஒன் அண்ட் தி சேம். இப்போது நான் வந்து ஒரு லேண்ட், 2 விவசாயிகள் இருக்காங்க. ஒருத்தர் வந்து லேண்டு வச்சுருக்காரு, லேண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறாரு. அந்த ரிலேட்டிவ் டெஃபினேஷன்ஸ்குள்ளே இருந்தால் வராதுங்க சார். இன்அடிக்குவேட் கன்சிடரேஷன் ஆர் வித்தவுட் நோ கன்சிடரேஷன் எக்ஸீடிங் 50,000 rupees, 56,210. ஆமாம். அதான் அப்போ வந்து நம்ம கிஃப்ட்னு சொல்லணும். இல்லை இட் ஷுட் பி எ கிஃப்ட். இல்லை, 2 வீடு இருக்கும்போது, ஒரு வீடு இருக்கும்போது நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்கன்னா இந்த எந்த இஷ்யூவுமே இல்லை. அது வந்து கிஃப்ட்டு தான். நான் ரிலேட்டிவாக இருக்கிறதால நான் கிஃப்ட்டு தான். ஏன்னா வந்து டைட்டில் டீடு, சேல் டீடு நான் போடலை அப்படின்னு சொல்கிறோம். 2 ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும்போது ஒருத்தருக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி கொடுத்துட்றோம், இன்னொருத்தருக்கு இன்னொரு ப்ராப்பர்ட்டி கொடுத்துட்றோம். ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிக்கு 100 lakhs, இன்னொரு ப்ராப்பர்ட்டிக்கு 8. அந்த 10 lakhs மட்டும்தான். கிஃப்ட் இல்லை. இது வந்து மோர் தேன் 2 ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும்போது நான் சொல்கிறது கரெக்டு. சிங்கிள் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும்போது சார் சொல்கிறது கரெக்டு. அப்போ அந்த எந்த டீடுமே வேண்டியதில்லை. ம் 56,210 அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்களா என்னமா சார்? எனக்கு தெரிஞ்ச 50. இப்போ இல்லை இப்போ சார் சொல்கிறதுக்கே எடுத்துக்குவோம். இப்போ வந்து என்கிட்ட 100 lakhs, உங்ககிட்ட 80 lakhs இருக்குது. இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உதாரணத்துக்கு ஃபார் த டைமிங் லெட் அஸ் ஃபர்கெட் தி வேல்யூ. நான் வந்து உங்ககிட்ட கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அப்போ வந்து கிஃப்ட்டு. நீங்கள் வந்து வேண்டான்னு சொல்கிறீங்க, அதுக்கு பேர் என்ன? அதுதான் அங்கே தான். ஆமாம், நான் கொடுத்தா தான் கிஃப்ட்டு. நீங்கள் வேண்டான்னு சொன்னால் அது ரெலிங்கிஷ்மெண்ட்டு. ஏன் சார்? இல்லை, அந்த 10 லட்சத்தை மட்டும்தான் விட்டு கொடுக்குறாரு. 10 லட்சத்தை மட்டும்தான் விட்டு கொடுக்குறாரு. சரிங்களாங்க சார்? ஓகே. ஸோ அப்போது ஒரு ஏக்கர் அக்ரி லேண்ட் இருக்குது, பக்கத்தில் வந்து இன்னொரு 50 cents ஆஃப் அக்ரி லேண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அவர் வந்து இந்த அக்ரி லேண்டை வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறதுக்காக வேண்டி அவர்கிட்ட இருக்கிற தென்னை மரத்தில் இருக்கிற எல்லா தேங்காயுமே நான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது வந்து சேல் கிடையாது, அது வந்து ஓவல்ட்டி. இந்த ஓவல்ட்டிங்கிற கான்செப்ட் வந்து அதுதான். ஓகே, வாட்டர் லைக். பட் ஃபேமிலி அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் வரும்போது என்னென்னு பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட். ஓகே, யூஸ்டு மீன்ஸ் actually used, not meant to be used or set apart for being used.
here we should distinguish this from section 54B. 54B ல வரும்போது then we will see that அங்கே வந்து இந்த டெஃபினேஷன் ஒர்க் அவுட் ஆகாது. அங்கே வந்து meant, இங்கே வந்து to be actually used. ஓகே, okay, okay, next. Then I am not going to deal this in length because of the time constraint. No, 25 minutes to keep up my promise. இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்டில் வந்து ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் வந்து ஒரு அர்த்தம் இருக்கும். நம்ம அதை வச்சு தான் அட்வொகேட்ஸ் வந்து நிறைய கேசஸில் வந்து வின் பண்ணி கொடுத்துட்றாங்க. இப்போ நம்ம வந்து நார்மலாக ப்ரொசீஜர்ஸ், கம்ப்யூட்டேஷன்ஸு இதுக்கு தான் நம்ம அதிகமான இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோம். ஆனால் அட்வொகேட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் when the matter is going to the court of law, their thought process is different. ஸோ லைக் தட் இந்த ரெவென்யூ அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு மீனிங் இருக்குது, ரெசிப்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு மீனிங் இருக்குது, இன்கம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு மீனிங் இருக்குது. வாட் யூ ஹவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இஸ் தட் ரெவென்யூ இஸ் த ப்ராடர் ஒன். ஸோ அதர்ஸ் ஆர் எ லிட்டில் லோவர் தேன் this revenue. See, why I am telling this is this. Sometime earlier, for example, இப்போ வந்து நான் நெல் பயிர் பண்ணியிருக்கேன் வச்சுக்கோங்க. இப்போ நெல்லை வந்து சேல் பண்ணுறேன், நெல்லை சேல் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னா அது வந்து என்னது? அக்ரிகல்ச்சர், சேல் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராடியூஸ். ஸோ அக்ரிகல்ச்சரல் இன்கம். அந்த நெல் விளைவிக்கிற பூமியவே சேல் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னா whether that is agricultural income or not, that is not agricultural income. Till certain time it was treated as agricultural income only. There was dispute also. So why? Because the wordings used was revenue. இப்போ ரெவென்யூனா என்ன அப்படின்னா, நான் லேண்டை சேல் பண்ணினா கூட அதில் வரது வந்து ரெவென்யூ தான். ஸோ ஃபார் சம் பர்பஸஸ் இஃப் யூ ட்ரீட் தட் அஸ் தி அக்ரிகல்ச்சரல் இன்கம், அது வந்து டோட்டலி எக்ஸம்ட் ஆகிரும். அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்கன்னா தான் ரூரல் அர்பன் அந்த கிளாசிஃபிகேஷன் வரும். அதனால் வேண்டி த பீப்புள் ட்ரை டு சே தட் இட்ஸ் அக்ரிகல்ச்சரல் இன்கம், ரெவென்யூ. ஸோ சப்சிக்வெண்ட்லி there was one case by Dr. Anita Reddy that has gone up to the Supreme Court of India level. The Supreme Court has still now they have not touched that case. அதுக்கப்புறம் அந்த ஆக்ட் வந்து அமெண்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி சேல் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இட் கம்ஸ் அண்டர் த பர்வியூ ஆஃப் கேபிட்டல் கைன்ஸ். இஃப் இட் இஸ் சேல் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ரொடியூஸ் அப்படின்னா இட் கம்ஸ் அண்டர் த பர்வியூ ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சரல் இன்கம்னு டிஸ்டிங்கிஷ் பண்ணிட்டாங்க. அதனால் இப்போ நம்ம அது வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லை. அதர்வைஸ் அதனோட இம்பார்ட்டன்ஸ் இருந்து அதனால தான். Okay, this is what I told. Then what is the date of transfer? Transfer of an immovable property value. So இப்போ நார்மலாக மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி ட்ரான்ஸ்ஃபர், இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி ட்ரான்ஸ்ஃபர் உங்களுக்கு டிஸ்டிங்ஷன் தெரியும். எப்போ வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் எஃபெக்ட் ஆகிருது அப்படிங்கிறது தெரியும். அது திரும்ப வந்து யூ ஹவ் டு ரீட் தி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆக்ட் ஆல்சோ. எப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும், பெய்லார் பெய்லி ரிலேஷன்ஷிப்பில் ஒரு பொருள் வந்து எப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அப்படிங்கிறது எல்லாம் நமக்கு தெரியும். immovable properties பொறுத்த வரைக்கும் if the value of the property is more than 100 rupees then it should be registered. So the transfer takes place only on the date of registration. That is the normal rule. But in some of the cases this rule is bent and other occasions are also treated as the date of transfer. For example, normally we all would have been studied in Delhi Development Authority. They are allotting the land. ஆனால் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எப்போ இருக்கும், லேண்ட் அலாட் பண்ணிவிட்டு மாதம் 100 ரூபா கட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 10 வருஷம் கழித்து 10வது வருஷத்தில் தான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை கொடுப்பாங்க. அப்போது அந்த 10வது வருஷம் கழித்து பண்ணுற ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் தான் டேட் ஆஃப் டைட்டில் எனக்கு வருதுன்னு அர்த்தமா, அல்லது எனக்கு என்றைக்கு அலாட்மெண்ட் கொடுத்துட்றாங்களோ அலாட்மெண்ட் டேட்டு தான். ஸோ அந்த இடத்துல ஆமாம் அந்த இடத்துல அலாட்மெண்ட் டேட்டு தான் லெட்டர். கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிலேயும் அந்த மாதிரி தான் லெட்டர் ஆஃப் அலாட்மெண்ட்டு. ஓகே, ஹவுசிங் போர்டு காலனியில் கூட பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் அலாட்மெண்ட் தான். ஸோ பட் நார்மல் ரூல் இஸ் தட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். இது வந்து எந்த இடத்துல நமக்கு அதிகமாக யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா செக்ஷன் 53A பார்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம படிப்போம்.
அந்த பார்ட் பர்ஃபார்மன்ஸில் தான் நிறைய அந்த ஜாயிண்ட் டெவலப்மெண்ட் அக்ரிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். அது இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு அன்டிசைடடு ஏரியா. இப்போ இது ரெக்கார்ட் பண்ணலைன்னா நான் வேறு மாதிரி சொல்லியிருப்பேன். ரெக்கார்ட் பண்ணுறதால சொல்ல முடியாது. ஒரு நிமிஷம் வேணால் ஆஃப் பண்ணால் நான் சொல்கிறேன். இட்ஸ் அன் டோட்டலி அன்டிசைடட் ஏரியா. There was one meeting in Taj Kannamera last month, which was conducted by the Revenue Bar Association of Tamil Nadu. There, one Mr. Gautam Naik, he is the very eminent speaker of Bombay Chartered Accountants Society. He has addressed the members. That's for about 2 hours. So at the end of that meeting, what I understood was, still now, so far as Section 53A part of performance is concerned, even none of the Supreme Court judges have fully understood the concept of part performance. Yeah, so this is first, that is the first step is this one, whether the date of registration or transferring of title or giving the possession or giving the right or giving some license. எல்லாமே different. Giving the license ங்கிறது different, giving the right ங்கிறது different, giving the title ங்கிறது different. Okay. Hence the transfer தம்பி கொஞ்சம் ஒரு நிமிஷம் எதையாவது விட்டு போகிறேன். Effect only on the date when the partial registration is also. So here normally we have the presumption that the partial registration is not possible. For example, there is 1 acre of land. I have fixed that price as 1 crore of rupees. Now the buyer doesn't have 1 crore, he has only 70 lakhs of rupees. Now he insists me to register the land in his name. So first document I register for 70 lakhs of rupees, stating that the price is 1 crore of rupees. Now I get 70 lakhs, the remaining 30 lakhs will be given subsequently. So after 1 year, I get 30 lakhs of rupees and the registration, further registration is carried out, whether it is possible or not. Many of the chartered accountants are of the view that this is not possible, but practically this is possible between the parties. So why this is important? Because when the 70 lakhs will be taxed, when the 30 lakhs will be taxed, because the consideration is 1 crore. Okay. Then stock in trade. When it is converted into stock in trade, what is the position? So at the date when the property is sold, then only the tax liability arises, not on the date of transfer. Okay. That business income only, because it's stock in trade. At first sale on the capital gains, apro on the business income. So yeah. Therefore, in case of okay. Then if there is a difference between the stamp duty value and the actual selling price, how to go about that? For example, the stamp duty value is 10 lakhs of rupees. Actually, I am selling the property only for 7 lakhs of rupees. Whether 10 lakhs is to be treated as the sale consideration or 7 lakhs is to be treated as the sale consideration. Subject. Another one is stamp duty value. Another one is valuer value. So if there is any dispute between the sale value and the municipal tax value, then it will be referred to the valuation officer. If the officer value is in between these two, that will be taxed. If it is go beyond that, stamp duty will be taxed. If it is less than this one, I mean sold value, sold value. If it is more than that, only these two. Yeah. So if the matter is referred to valuation officer, then here we are talking about 7 lakhs and 10 lakhs. If the valuation officer values this as 12 lakhs, whether the 12 lakhs can be considered? No. The law says that need not be considered. Only the value given by the valuation officer in between the 7 lakhs and 10 lakhs to be the value of the property. இது நிறைய இடங்களில் நடக்கும். This is a impractical price increase. எடுத்துக்கலாம். அந்த பாயிண்ட் இருக்கு. ஸோ இப்போ என்னென்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பீஸ் ஆஃப் லேண்ட் ஒரு பரியல் கிரவுண்டுக்கு பக்கத்துலையோ, ஒரு ஸ்கூலுக்கு பக்கத்துலையோ, ஒரு டெம்பிளுக்கு பக்கத்துலையோ இருந்துச்சுன்னா, that may not fetch the same price even if it is in the same survey number. So that's why these type of issues are arising. So the matter is referred to the valuation officer, then which value is to be considered. So that is the one. Then இப்போ என்கிட்ட 10 லட்ச ரூபாய் ஸ்டாம்ப் வேல்யூ,
7 லட்ச ரூபாய் தான் வந்து ஆக்சுவல் ப்ரைஸு. நான் வந்து டெபாசிட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், ரோல் ஓவர் பெனிஃபிட்டுக்காக. அப்போது எந்த ப்ரைஸ் எடுத்துக்கணும்? யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் மை கொஷன்? இப்போ வந்து 10 lakhs வந்து ஸ்டாம்ப் டியூட்டி ப்ரைஸ், 7 lakhs தான் ஆக்சுவல் ப்ரைஸ். ரியலைஸ் பண்ணிட்டு ஆக்சுவலாக 7 lakhs தான். அந்த பீஸ் ஆஃப் லேண்ட் வந்து ஒரு பரியல் கிரவுண்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்குது. ஸோ அந்த லேண்ட் வந்து 7 லட்ச ரூபாய்க்கு தான் போகுது. நான் 7 லட்ச ரூபாய் தான் வாங்கியிருக்கேன் ஆக்சுவலாகவே. இப்போ நான் அதுக்கு ரோல் ஓவர் பெனிஃபிட்டுக்காக டெபாசிட்ஸ் பண்ண போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். எந்த actual sale value, because the act says net consideration. What is net consideration? I received only 7 lakhs. Only for the purpose of stamp duty, you are mentioning the value as 10 lakhs. Okay. So that 7 lakhs, it is enough if you deposit 7 lakhs of rupees. There is a concept of improbability. If impossibility. If something cannot be possible, that cannot be insisted upon. இப்போ செல்வா சார் சொன்னார்ல, தேர் cannot be 2 punishments அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அது கான்ஸ்டிடியூஷனில் வந்து தேர் cannot be double jeopardize அப்படிம்பாங்க. ஒரு குற்றத்துக்கு வந்து 2 தண்டனை கொடுக்க முடியாது. அது மாதிரி வந்து இங்கே நமக்கு எது பாசிபிளாக இல்லையோ அது செய்யன்னு சொல்ல முடியாது. நெக்ஸ்ட், ஓகே, ஸ்கிப் பண்ணிக்கிட்டே போயிடுங்க. ஒன் மினிட் வித்தியாசம். திஸ் ஆல் அபவுட் வேல்யூவேஷன். This is about TDS. இந்த TDSல இந்த பட்ஜெட்டில் என்ன அமெண்ட்மெண்ட் வந்திருக்கு யங் மெம்பர்ஸ்? இந்த TDSல 1% in case of domestic sale value, if the sale value is more than 50 lakhs of rupees, tax deduction is 1%. So for example, I have one piece of land, the value is 60 lakhs of rupees. I sell 30 lakhs of 50% of the land to Jagdish for 30 lakhs, another 30 lakhs worth of land to Mr. Venkateshwaran. Whether TDS liability arises? Not necessary. In this budget, it has been stated that you have to consider the property only, not the number of persons. So if I am going to sell to all the 5, each 10 lakhs, I have to deduct tax at the rate of 1. The TDS provisions of 1% tax deduction is applicable by all the 5. அந்த வருஷத்தை பொறுத்த வரைக்கும் 30 lakhs தானே வராது, இயர் வைஸ் தான். டெபாசிட்டுக்கு தான் 54 ECக்கு தான் லைஃப் டைம் 50 lakhs. கேபிட்டல் கெயின்ஸ் இல்லை. EC ரூரல் எலக்ட்ரிஃபிகேஷன் NHA அதில் மட்டும்தான் லைஃப் டைம் 50,000, 50 lakhs. இல்லை, இது சேல் கன்சிடரேஷன் 50 lakhs தாண்டுனா இருக்குது. முன்னாடி என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, இப்போ அண்ணன் தம்பிங்களுக்கு சேல் பண்ணும்போது பிரித்து விட்டுருவோம், 25 லட்சம். இல்லைனா 2 பத்திரமா ஒரு வாரம் கேப்பில் வந்து 2 பத்திரம் போடுவோம். இப்போ அப்படி பண்ண முடியாது. அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு என்ன வேல்யூ இருக்குது அதை பேஸ் பண்ணினது தான் TDS லைபிலிட்டி. கியூமுலேட்டிவா. Yeah, not on the buyers, on the property, right? Then because of the time constraint, I will cover this NRI taxation also along with this. So in the coming to the taxation of immovable properties by the NRIs, there is a difference. If the property transfer is in between the residents, then what is the tax liability? But TDS பொறுத்த வரைக்கும் there is a upper limit 50 lakhs of rupees. There is a percentage 1%. Whereas in case of a non-resident, what is the rate? On which amount the tax is to be deducted? Gain or sale value. So there you have to see section 195 of the Act. It says any sum. But so far as the tax liability is concerned, you have to appreciate the difference between the tax liability and the TDS. On which rate? Tax rate is 20%. In case of domestic transaction, it is 1%. In case of domestic transaction, there is a limit of 50 lakhs.
Whereas in case of non-resident selling the property in India, there is no limit at all. Even if the property value is 10 lakhs of rupees, if there is a capital gain, you have to deduct a tax at the rate of 20%. On which value? On which amount? Is it on the sale value of, let us say if it is 20 lakhs, whether the sale value of 20 lakhs or whether it is on the capital gains. So, okay. So, the tax liability arises only on the capital gains. But tax deduction arises on the sale value. Sale value. So, இப்போ ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி நார்மலாக இன்றைக்கி 1 கோடி ரூபாய்க்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி விற்கிறாங்கன்னா 20% இவர் டிடெக்ட் பண்ணி கட்டிட்டார்னா எவ்வளோ ரூபாய் கட்டணும்? 20 லட்சம் கட்டணும். இப்போ ஏப்ரல் மாதம் சேல் பண்ணிட்டார்னா இந்த மணியை வந்து டேக்ஸ் நீங்கள் எது இண்டெக்ஸ் பண்ணியோ இண்டெக்ஸ் பண்ணாமலோ கன்சிடரிங் திஸ் ப்ரெசன்ட் பட்ஜெட்டை எப்போ வாங்குவீங்க ரீஃபண்டை? அடுத்த வருஷம் வாங்குவீங்க. டு தட் எக்ஸ்டென்ட் தி மணி வில் பி லாக்ட் அப். ஸோ இன் ஆர்டர் டு அவாய்ட் திஸ், you have to apply for lower deduction or nil deduction certificate. This is an online provision with the concerned jurisdictional international taxation officer. So normally that should be given within 4 weeks. So on getting this lower deduction certificate, then you can deduct tax at the rate which is mentioned in the certificate. Normally it will be 20% on the capital gains. Normally it will be 20% on the capital gains. So this is the way you have to distinguish, okay? Or else you have to deduct tax at the rate of 20% on the sale price, because the Act says 195 says on any sum payable, okay? This we will skip. Then what is the urban land? The urban land is one which is not the rural agricultural land. Okay, next அப்படியே நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போகலாம். See here, coming to the rollover benefit, what is important? இப்போ வந்து ஒரு வீடு விற்றோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம வந்து இன்னொரு வீடு வாங்கணும் இல்லைங்களா? ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அதை 54F நம்ம கிளைம் பண்ணணும். இல்லைனா ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி, யூ கேன் செல் எனி ப்ராப்பர்ட்டி, யூ கேன் கோ ஃபார் அ ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ். இன் கேஸ் ஆஃப் 53B, urban agri land, if you sell urban agri land, then what you have to buy? How many years you have to buy? So these are all the procedures. The procedures part வந்து உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் பிடிச்சிக்கலாம். 2 வருஷத்துக்குள்ளே வாங்கணும், அக்ரிகல்ச்சரல் ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்கணும், 3 வருஷத்துக்குள்ளே விற்கக்கூடாது. What I am trying to say is that you see the wordings, the assessee has purchased any other land within a period of 2 years after the date of transfer of the original asset to be used for agricultural purposes. Yeah, that is exempted. I buy a pond. I buy a pond. நான் வந்து மீன் வளர்த்திட்டு இருக்கிற ஒரு பாண்டு வந்து வாங்குறேன். Whether 54B covers எப்போ? 50 வருஷம் கழிச்சு. So that is what this says. It has been purchased any other land. It doesn't say agricultural land. Any other land within a period of 2 years after the date of transfer of the original asset to be used. அவ்வளோதான் இருக்கு. எப்போ நான் அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்டாக யூஸ் பண்ணுவேன்? நம்ம நார்மலாக வந்து லேண்ட் சீலிங்க்கு அநேகமாக உங்கள் பக்கத்தில் நிறைய பேர் பண்ணியிருப்பீங்க. லேண்ட் சீலிங்க்கு வந்து லிமிடெட் கம்பெனி ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க இல்லையா? அதில் என்ன ஆப்ஜெக்ட் போடுவோம்? அக்ரோ பேஸ்டு இண்டஸ்ட்ரின்னு போடுவோம். யாராவது அதுக்கு ஒரு ஆப்ரேஷன் இருந்து ஒரு பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் போட்டு ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணியிருக்குமா? நான் பண்ணதில்லை. நான் 50 வருஷமாக சார் 40 வருஷமாக ப்ராக்டிஸ் ஆரம்ப காலத்தில் நெல் ரிட்டர்ன் தான் ஃபைல் பண்ணுறோம். அது ஒவ்வொரு முறை கேட்டாலும் இட் இஸ் மென்ட் டு பி யூஸ்டு ஃபார் அக்ரோ இண்டஸ்ட்ரி. பர்பஸ் என்ன? லேண்ட் சீலிங்லேருந்து வெளியில் வரணும். புளிய மரத்துக்கு ஒரு கம்பெனி, மாமரத்துக்கு ஒரு கம்பெனி, இந்த மாதிரி வந்து லிமிடெட் கம்பெனிஸ். அதே மாதிரி தான் இங்கே. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் தி சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் ஷுட் ரீட் தி ஆக்ட். என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் சின்ஸ் ஐ ஸ்டடிடு லா, எங்களுக்கு லா சொல்லி கொடுக்கறது வந்து வேறு மாதிரி. நம்ம சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்ஸ் வந்து லாவை புரிஞ்சுக்கிறது வந்து வேறு மாதிரி. ஸோ அதனால் இங்கே நான் யங் மெம்பர்ஸ் இருக்கிறதால, ஜெகதீஷன் யங் தான், யங் மெம்பர்ஸ் இருக்கிறதால வந்து அதை சொல்கிறேன். நம்ம வந்து ஒரு செக்ஷன் எடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் எப்படி அதை படிக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அதுக்காக வேண்டி இதை நான் சொல்கிறேன். ரைட். Then if new agricultural land is transferred, oh, these are all the procedures. இதை நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிடலாம்.
If the assessee dies before the expiry of the stipulated period, if the money cannot be deposited in full, the unutilized portion cannot be taxed. The hands up. இதை பொறுத்த வரைக்குமே நிறைய கேசஸ் இருக்கு. ஸ்கிப் பண்ணுங்க. இந்த கேஸில் வந்து the assessee sold agricultural land. Out of the sale proceeds, another agricultural land was purchased in the name of the assessee and all cases, and it was held that the exemption in section 54 should not be denied. So இதில் வந்து assessee also buys. So in the another slide is there with reference to this one, but at this point I'll convey to you. இந்த ரோல் ஓவர் பெனிஃபிட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஜென்ரலாக நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா எந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டுமே நம்பக்கூடாது. இப்போ நிறைய ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் வந்து இப்படி ஒன்று இருக்கும், அப்படி ஒன்று இருக்கும். இப்போ வந்து அப்பா பேரில் ப்ராப்பர்ட்டி விற்று அம்மா பேரில் வாங்கலாமா, பசங்க பேரில் வாங்கலாமா, பொண்ணுங்க பேரில் வாங்கலாமா, சேர்ந்து வாங்கலாமான்னா நீங்கள் ஒரு 100 ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் எடுத்தால் 100மே ஒன்றில் கொடுக்கலான்னு சொல்லுவாங்க, ஒன்றில் வந்து கொடுக்க வேண்டான்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஜென்ரலாக நம்ம ஆக்ட் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, if the property is to be, if you sell a property and the sale proceeds is to be invested, then it should be invested on the seller's name. Seller's name. அந்த நேம் ஆஃப் தி assessee தான் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் என்ன நம்ம அவங்களுக்கு செட்டில்மெண்ட் டீடோ அல்லது வில்லோ வேறு என்ன மோடில் அவங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும்னு நம்ம நினைக்கிறோமோ அதை பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா இது வந்து லிட்டிகேஷன் தான். நம்ம ட்ரிபியூனல் வரைக்கும் போயிட்டு வரோம். நம்ம செல்வா கூட நிறைய சொல்லிக்கிட்டே இருந்தார் ரிட்டுன்ட்டு. நீங்கள் என்றைக்காவது ஒரு முறை இந்த ஹைகோர்ட்டு பக்கம்லாம் போய் பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு பெரிய கேட் இருக்கும். அது முன்னாடி வந்து ஒரு சூடத்தை கொளுத்தி வச்சு இனிமேல் இந்த பக்கமே என்னை வரவிடாமல் பண்ணு கடவுளே அப்படின்னு சொல்லி கும்பிட்டுட்டு வந்துடுவோம். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து எக்ஸ்பென்சிவ். நம்ம நினைக்கிற மாதிரி அதை வந்து விளையாட்டு இல்லை, ரிட் பெட்டிஷன் ஃபைல் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது இல்லை. அட்வொகேட்ஸ் ஃபீஸ் வந்து ரொம்ப சாதாரணமாக கிடையாது, இது வந்து எக்ஸார்பிட்டன்ட்டு. ஆனால் நம்ம வந்து அந்த மாதிரி கிடையாது, நமக்கு ஃபீஸே வாங்க தெரியாது, நம்மளாம் பரிதாபத்துக்குரிய ஜென்மங்கள். அதனால் நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு நம்மளை வந்து ப்ரிவென்டிவ் நம்ம இருக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம ப்ரிவென்டிவாக இருக்கணும். அதனால் பிளானிங் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். பட் ஒருத்தர் தப்பு பண்ணிட்டு வந்துட்டாரு அப்படின்னா வேறு என்ன பண்ணுறது, ஏதாவது தேடி கிடச்சி ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டு நம்ம சொல்ல வேண்டியது தான். அடுத்தது பர்ச்சேஸ் இந்த நேம் ஆஃப் யூ சன். ஓகே, இதுவும் கூட அது ரிலேட்டட் தான். தி எக்ஸம்ஷன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இந்த நேம் ஆஃப் தி டாட்டர் ஆஃப் தி எஸ்எஸ்சி. அண்ட் தென் இந்த லாஸ்ட் பாயிண்ட் மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன். இப்போது கேபிட்டல் கெயின்ஸ் டெபாசிட் ஸ்கீமில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்றது இருக்குது. வாட் இஸ் த டைம் லிமிட்? விதின் before the date of filing of the இந்த செக்ஷன் 139(1). சரி, ஆனால் நீங்கள் இந்த செக்ஷன் ரீட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா டெபாசிட்டுக்கு 139. அப்போது 139 அப்படிங்கிறது 139(1), 139(4), 139(5) பிலேட்டட் ரிட்டர்ன். அடுத்தது வந்து ரிவைஸ்டு ரிட்டர்ன். So far as the capital gains deposit scheme is concerned, which is the date you have to follow? So you have to appreciate the difference between எங்கே வந்து 139(1) அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோ அது வந்து பிஃபோர் த டியூட் ஆஃப் ஃபைலிங் ஆஃப் த ரிட்டர்ன். எந்த இடத்துல 139 சொல்லியிருக்கோ அது வந்து தட் இன்க்ளூட்ஸ் 139(1), 139(4), 139(5) ஆல்சோ. அது வித்தின் த டியூ டேட், பிலேட்டட் ரிட்டர்ன், தென் ரிவைஸ்டு ரிட்டர்ன். That is what this last point says. Then this is what I said. The purchased agri land which was sold within 1 year from the date of purchase, the original asset consisted a pond in the one portion which was improved by spending money. In spite of best efforts, agricultural operation could not be carried out. This was one. So idhum on the 54B deduction was given. Okay. Then idhum adhe madri or related case tha. ஓகே, இந்த காம்பன்சேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் நிறையா ஸ்லைட்ஸ் இருக்குது. நான் அந்த எல்லாமே கம்பைன் பண்ணி இருக்கு. தேங்க்ஸ். So there is a specific section and specific circular for the purpose of
exempting the compensation in case of rural agricultural land. The act itself says that the compensation received when the land is acquired by the government. முன்னாடி வந்து லேண்ட் அக்விசிஷன் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆக்ட் இருந்துச்சு. இப்போ இந்த லேண்ட் அக்விசிஷன் ஆக்ட் ஹஸ் பீன் ரீப்ளேஸ்டு பை சம் அதர் ஆக்ட். அந்த ஆக்ட் என்னன்னு பார்ப்பேன், எனக்கும் மனசில் நிற்கல. ஒரு 30 வார்த்தை வரும் அந்த ஆக்டுக்கு பேர். ரீஹபிலிட்டேஷன், ரிஃபார்ம், so many things. ரெக்லார் ஆக்ட். ஸோ இந்த ஆக்ட் வரத்துக்கு முன்னாடி, if the rural agricultural land is acquired by the government for the development purposes, then the entire compensation was not taxable. அதுக்கப்புறமா அப்போ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அர்பன் அக்ரி லேண்டு அது வந்து taxable. இப்போ வந்து இந்த ஏரியாலாம் அர்பன் ஏரியா தானே இல்லையா? இது அர்பன் ஏரியா. இப்போ இந்த ரோடு பக்கத்தில் வந்து ஒரு வேக்கண்ட் லேண்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ இந்த லேண்டை வந்து கவர்மெண்ட் அக்வயர் பண்ணுது. அது வந்து அக்ரி லேண்ட் இல்லை. ஸோ ஒன்று வந்து ரூரல் அக்ரி லேண்டு, அது எக்ஸம்ட்டு. அர்பன் அக்ரி லேண்டு இது வந்து அக்ரி லேண்டா? இது வேக்கண்ட் சைட்டு. இதுக்கு காம்பன்சேஷன் கொடுத்தா டேக்ஸபிளா நான் டேக்ஸபிளா? சரி, யாரெல்லாம் நான் டேக்ஸபிள் சொல்கிறீங்களா கை தூக்குங்க. எல்லாமே டேக்ஸபிள் தான். மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் பக்கத்தில் ஒரு லேண்ட் இருக்குது, கவர்மெண்ட் அக்வயர் பண்ணிவிட்டு காம்பன்சேஷன் கொடுத்துட்டாங்க. டேக்ஸபிளா நான் டேக்ஸபிளா? அது நான் டேக்ஸபிள். ஓகே, தட் இஸ் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு see now. ஓகே, அது வந்து செக்ஷன் 1038. அதுக்கப்புறம் ஒரு சர்க்குலர், அதுக்கப்புறம் ஒரு லா. ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு தெரியாததை மட்டும்தான் நான் வந்து ஆமாம். அப்போ தான் ஜெகதீஷ் சொல்லுவார், ராஜேஸ்வரன் வந்து நல்லா பேசுவார். ரைட்டு. ஓகே, ஸோ இதில் வந்து நமக்கு 4 பார்ட்டாக இதை பார்க்கணும். டைம் இல்லை, இல்லைன்னா இது மட்டுமே நான் ஒரு முறை செஷன் எடுத்தேன். இது 4 பார்ட்டாக பார்க்கணும். ஒரு பார்ட் என்ன அப்படின்னு இப்போ நான் மொத்தத்துக்கு சொல்லிட்டேன். எந்த இடத்துல இருக்கிற லேண்டை வந்து கவர்மெண்ட் அக்வயர் பண்ணினாலும் அந்த ஆக்டுக்கு கீழே, அந்த ஆக்ட் என்னங்கிறத பார்ப்போம். அந்த ஆக்டுக்கு கீழே அக்வயர் பண்ணுனா அந்த காம்பன்சேஷன் நான் டேக்ஸபிள். ஸோ இந்த காம்பன்சேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் பார்ட் இஸ் காம்பன்சேஷன், அனதர் பார்ட் இஸ் என்ஹான்ஸ்டு காம்பன்சேஷன், தென் தேர்ட் பார்ட் இஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் தி compensation, enhanced compensation. Fourth part is interest on the belated payment. Okay, so due to time constraint, I tell the result. Compensation is non-taxable. Enhanced compensation is non-taxable. Interest on the enhanced compensation is taxable, but a flat deduction of 50% is given. For belated payment of belated payment, if interest is given, that is taxable, fully taxable as under the head income from other sources. Is it clear? Now on the act போயிடுவோம். ஓகே, அடுத்தது இல்லை சர்க்குலரும் பைண்ட் ஆகும் அந்த ஆக்ட். அடுத்தது பாருங்க, அடுத்தது எனக்கு நிறைய ஸ்கிப் பண்ணுறோம்னு தோணுது. நிறைய 3 மணி நேரம். திஸ் இஸ் தி ஆக்ட். ஏன்னா இது மீதி அது கூட நம்ம இன்னொரு நாள் கூட வரலாம். அப்படி யாரும் வரலன்னா நம்மளே அவங்கவுங்க ஆஃபீஸில் கூட போய் உட்காந்து சிபிஐ ப்ரோக்ராம் பண்ணிடலாம். ஆமாம், அதில் வந்து நீங்கள் இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம், இதுக்கு ரிலேட்டட் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ்லாம் படிக்கும்போது இந்த ட்ரஸ்ட் எங்கே கொடுப்பாங்கன்னா ரீஹபிலிட்டேஷன் அண்ட் ரீசெட்டில்மெண்ட்டுக்கு தான். அக்விசிஷன் அப்படிங்கிறது வந்து நார்மல். ஆனால் ஃபஸ்ட்டு ஆக்ட் வந்து என்ன ஆக்டு? லேண்ட் அக்விசிஷன் ஆக்ட். இந்த ஆக்ட் வந்து லேண்ட் அக்விசிஷன் மட்டும் கிடையாது, ரீஹபிலிட்டேஷன் அண்ட் ரீசெட்டில்மெண்ட். அப்படின்னா என்ன? உங்கள் சோர்ஸையே நான் காலி பண்ணிடுறேன், அதனால் வேண்டி நான் வந்து உனக்கு காம்பன்சேஷன் கொடுக்குறேன். அதனால் அது டேக்ஸ் லைபிலிட்டி கிடையாது, அதனால் டிடிஎஸ் கிடையாது. அப்படிங்கிறத இந்த ஆக்ட். ஸோ இப்போ இந்த ஆக்டை எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா, இந்த ஆக்டில் வந்து முக்கியமான செக்ஷன்ஸ் வந்து செக்ஷன் 38, செக்ஷன் 46, தென் செக்ஷன் 96, தென் தேர் ஆர் சர்டன் ஷெட்யூல்ஸ். அந்த ஷெட்யூலுக்குள்ளே எந்தெந்த ஆக்டுக்குள்ளே அக்வயர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இருக்குது.
ஸோ புட் இட் இன் நட்ஷல், ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஆக்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா, நீங்கள் எந்த இடத்துல இருந்து இந்த ஆக்டில் இருக்கிற ஷெட்யூல் படி உள்ள ஆக்டுக்குள்ளே என்னென்ன அக்யூசியேஷன் இருக்கோ அந்த அக்யூசியேஷன் படி நீங்கள் அக்கையர் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அது டேக்ஸ் லைபிலிட்டி இல்லை. அப்படியே 2 ஸ்லைடு ஸ்கிப் பண்ணுங்களேன், நான் இதுக்கு வந்துடுவோம். அடுத்தது இப்போ பாருங்கள், இதுதான் வந்து இந்த ஷெட்யூல்ஸ். இப்போ இந்த ஷெட்யூலில் வந்து என்னென்ன ஆக்ட் இருக்குது, இப்போ நம்ம ரீட் பண்ணி பார்க்கும்போது நேஷனல் ஹைவேஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் இருக்குது. அப்போ NHAI வந்து எடுத்துட்டா நான் டேக்ஸபிள். அடுத்தது மெட்ரோ இருக்கா, இருக்கு. அடுத்த பக்கம் திருப்புங்க. இதில் எங்கேயாவது ஏர்போர்ட் ஆக்ட் இருக்கா? இப்போ மதுரை கோரிப்பாளையத்தில் எடுத்தாங்கன்னா நான் டேக்ஸபிள். ஆமாம். இப்போது ரயில்வேஸ் ஆக்ட் இருக்குது. இப்போ திண்டுக்கல் ப்ராட் கைட்ஸ் பண்ணாங்க, அங்கே இருக்கிற ஜின்னிங் ஃபேக்ட்ரி எல்லாம் எடுத்துட்டாங்க. ஸோ இப்போ அதுக்கு காம்பன்சேஷன் கொடுத்தாங்க. லேண்ட் அக்யூசியேஷன் ஆக்டில் அது கிடையாது, அது டேக்ஸபிள். இப்போ வந்து இதில் வந்துடுது. சரியா? இதில் வந்து ஏர்போர்ட்டுக்கு அக்கையர் பண்ணாங்கன்னா இருக்கா? முன்னாடி பாருங்க. இல்லை, இதுக்கு முன்னாடி இருக்கா? அதனால தான் சொல்கிறேன், இந்த ஷெட்யூல்ஸ் வந்து முக்கியம். அதனால் நம்ம இந்த செக்ஷன் படித்தோம், இந்த செமினார் அட்டன் பண்ணோம். அதனால நாளைக்கு ஒரு கிளையண்ட் வந்தாங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக இந்த ஆக்டை படி அக்கையர் பண்ணால் எல்லாமே நான் டேக்ஸபிள்னு சொல்லக்கூடாது. ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஷெட்யூலுக்குள்ளே போகணும். ஷெட்யூலில் போயிட்டு எந்த ஆக்ட் படி இதை வந்து அக்கையர் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்க்கணும். எந்த ஆக்ட்னா இந்த ஆக்டில் இந்த 13 ஆக்ட் இப்போ இருக்குது, இப்போ 14வது ஆக்ட் ஒன்று கொண்டு வந்திருக்காங்களா அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ அப்படி பண்ணோம்னா அந்த ஆக்டுக்குள்ள அக்யூசியேஷன் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து நான் டேக்ஸபிள். என்ஹான்ஸ்டு காம்பன்சேஷன் நான் டேக்ஸபிள். அடுத்தது இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் என்ஹான்ஸ்டு காம்பன்சேஷன் 50% டிடக்ஷனோட டேக்ஸபிள். அதுக்கப்புறம் பிலேட்டட் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு வந்து டேக்ஸபிள். ஓகே. தோணவே தோணாது. ஆமாம். ஓகே. இப்போ இந்த ஆக்ட் பற்றி மட்டும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னாலும் 2 மணி நேரம் பண்ணலாம். ஜெகதீஷ்க்கு வந்து அடுத்த சிபிஐ செமினாருக்கு வந்து ஒரு லீடு. ஓகே. அந்த ஆக்டில் லேண்ட் அக்யூசியேஷன் ஆக்டில் அக்கையர் பண்ணிட்டாங்க, காம்பன்சேஷன் இப்போ தராங்க. சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நிறைய இஷ்யூஸ் வந்து அதுக்குள்ளேயே இருக்குது. ரைட்டு. அடுத்தது கொஞ்சம் அப்படியே முன்னாடி போயிருங்க. நான் இன்னும் முன் பக்கமாக ஆரம்பம். பிகினிங். ஸோ இப்போ இந்த செக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து படிச்சுக்கணும். பட் இதில் எந்த காம்பன்சேஷன் நமக்கு வந்து டேக்ஸ் ஆகும் அப்படின்னா, இப்போ வந்து உதாரணத்துக்கு இங்கே பிரைம் மினிஸ்டர் வர்றாருன்னு வச்சுக்கோங்க. இங்கே வந்து பக்கத்தில் ஒரு பெரிய வேக்கண்ட் லேண்ட் இருக்குது, அது ஒரு ஹெலிபேட் போடணும். அந்த ஹெலிபேட் போடுறதுக்கு கம்பல் பண்ணி அங்கே இருக்கிறவங்கள வந்து வெக்கேட் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு காம்பன்சேஷன் கொடுக்குறாங்க. அப்படின்னா அந்த காம்பன்சேஷன் டேக்ஸபிள். இஃப் த கவர்மெண்ட் அக்வயர்ஸ் ஃபார் எமர்ஜென்சி பர்பஸஸ், அல்லது வந்து இப்போ ஒரு மிலிட்டரி கேம்ப் போடணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்காக அக்வயர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த காம்பன்சேஷன் வந்து டேக்ஸபிள். ஏன்னா அது பப்ளிக் யூட்டிலிட்டி கிடையாது, அதனால வேண்டி அது டேக்ஸபிள். மீதி எல்லாமே நான் டேக்ஸபிள். யூ ப்ளீஸ் சார். டெம்பரரி அக்யூசியேஷன் ஈவன் பர்மனெண்ட்டாகவே வச்சுருக்காங்கன்னு வச்சுங்களேன். கவர்மெண்ட் வந்து யானை வாயில் போட்ட கரும்பு தானே, அக்வயர் பண்ணிட்டாங்கன்னா என்னைக்கு திருப்பி கொடுக்க போகிறாங்க? ஆமாம். ஏதாவது நம்ம இதை டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. எந்த இன்கம் வந்து நான் டேக்ஸபிளோ அந்த இன்கம் வந்து டிஸ்க்ளோஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. There are so many judgments on this. When this particular issue came up for consultation, I have discussed with Dr. Girish Aguja, because I have faced one particular case. There was one assistant commissioner in Madurai. He has reopened the cases of Ms. P.T.R. Palnivel Tyagarajan's family. They have sold some properties in Uttampalayam. நீங்கள் வந்து இன்கம் டேக்ஸ் ரிட்டர்னில் அதை வந்து டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணவே இல்லை, அதனால நான் வந்து சம்மன் அனுப்பி உங்களை வந்து என்கொயர் பண்ணேன். ஆனால் அது டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணாதது தப்புங்கிறது தான் அவங்களோட கன்டென்ஷன். ஸோ அட் த டைம் வி டிஸ்கஸ், தென் சப்சிக்வெண்ட்லி லாட் ஆஃப் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் கேம். அப்படி நமக்கு பயம் இருந்துச்சுன்னா அதர்ஸ் செக்ஷன் 10ல் அதர்ஸில் நீங்கள் போட்டுடலாம், நான் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிடலாம். ஆனால் எதுவும் எழுத முடியாது. சேல் ஆஃப் ரூரல் அக்ரிலன்னா எழுத முடியாது. எழுதுனா நம்ம பார்த்துக்கலாம், ரிட்டர்னில் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாது. ஓகே.
அப்படின்னா பண்ணிடலாம், ஃபைன். ஓகே, சரி, அடுத்த ஸ்லைட் போயிடுங்க. ஸோ தேர் இஸ் இல்லை இந்த செக்ஷன் 36 சர்க்குலர் நம்பர் 36. ஓகே, இப்போது இந்த ஆக்ட் வந்து என்ன சொல்லுது? காம்பன்சேஷன் பற்றி சொல்லுது. இந்த ஆக்டில் எங்கேயாவது இன்கம் டேக்ஸ் லைபிலிட்டி இல்லைன்னு சொல்லுதா? இந்த ஆக்ட் வந்து காம்பன்சேஷன் பற்றி சொல்லுது. இந்த ஆக்டில் ஒரு இடத்துல வந்து இன்கம் டேக்ஸ் லைபிலிட்டி இல்லைன்னு சொல்லுது, இந்த ஆக்ட் சொல்லுது. ஆனால் இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் சொல்லுதா? இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் சொல்லலை. அப்போது எந்த ஆக்ட் எடுத்துக்க? இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் எடுத்துக்கிறதா, இந்த ஆக்ட் எடுத்துக்கிறதா? ஏன்னா இது ஸ்பெஷல் ஆக்ட், அதனால வேண்டி இந்த ஆக்ட் எடுத்துக்கணும். சரிங்களா? அதனால வேண்டி இந்த ஆக்ட் எடுத்துக்கணும். அந்த ஒரு டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் இன் பிட்வீன் தி இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் தி அசஸிஸ் வந்ததால தான் இந்த சர்க்குலர் நம்பர் 36 ஆஃப் 2016 பைண்டிங். இந்த சர்க்குலர் வந்ததுக்கு அப்புறமும் கூட அவங்க வந்து சர்க்குலர் வந்து எங்களை பைண்ட் பண்ணாது அது மாதிரியும் சொல்லி ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் வந்துருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் தெர் வாஸ் அ கிளியர் வெர்டிக்ட் தட் திஸ் இஸ் நாட் டேக்ஸ். ஆமாம், சரியா? ஸோ நம்ம அப்படி தான் பார்க்கணும். தேங்க்யூ. இல்லை, சில ஆக்ட் வந்து நம்ம படிக்கும் போதே எப்படி படிக்கணும்? இப்போ வந்து இவங்கெல்லாம் இப்போ இவங்க ஏஜில் வந்து ஜூரிஸ்ப்ருடென்ஸ் படிப்பாங்க இல்லையா? சிஏ என்டரில். நம்மெல்லாம் ஜூரிஸ்ப்ருடென்ஸ் படிக்கலை. இப்போ லா காலேஜில் படிக்கிறவங்களாம் நம்ம ஜூரிஸ்ப்ருடென்ஸ் படிக்கிறோம். இப்போ வந்து ஒரு இடத்துல வந்து 10 பாயிண்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. 10 பாயிண்ட்டில் வந்து 3வது பாயிண்ட் வந்து ஒன்று சொல்லுது, 8வது பாயிண்ட்டு ஒன்று சொல்லுது, 9ம் பட்டும் வேறு. அந்த 3வது பாயிண்ட்டுக்கும் 8வது பாயிண்ட்டுக்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்குது. ஆனால் 3வது பாயிண்ட்டு சொல்கிறதுக்காட்டில் 8வது பாயிண்ட் வந்து வேறு மாதிரி சொல்லுது, கிளாரிட்டி இருக்குது. அப்படின்னா 3வது பாயிண்ட் எடுக்கணுமா 8வது பாயிண்ட் எடுக்கணுமா? 8 தான் எடுக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம ஷார்ட் டைட்டில் எடுக்கணுமா லாங் டைட்டில் எடுக்கணுமா, சப்சிக்வெண்ட் ஆக்ட் எடுக்கணுமா ப்ரீவியஸ் ஆக்ட் எடுக்கணுமா, அந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு இடத்தையும் இன்டர்பிரட் பண்ணணும். ஆமாம் ஆமாம், உண்மையாலுமே இன்டர்பிரிட்டேஷன்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. நான் எனக்கு வருத்தத்தோடு தான் சொல்கிறேன், நம்ம சிஎஸ்க்கு வந்து அந்த அளவுக்கு அதில் வேல்யூ கொடுக்கல. இப்போது ஒருத்தர் வந்து சிங்கப்பூரில் இருக்கார், இது ரெலவெண்ட் டு கேபிட்டல் கெயின்ஸ் இல்லை, சிங்கப்பூரில் இருக்கார். சிங்கப்பூரில் இருக்கும்போது அவர் ஒரு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியில், துபாயில் இருக்கிற இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியில் இன்சூர் பண்ணுறாரு. அவர் கோவிட் பீரியடில் இந்தியா வந்துடுறாரு. இந்தியா வந்ததுக்கப்புறமா அந்த இன்சூரன்ஸ் கிளைமை வாங்கிடுறாரு. லெட் அஸ் சே இட்ஸ் 10 crores of rupees இன்சூரன்ஸ் கிளைம் வாங்கிடுறாரு. வெதர் தட் மணி இஸ் taxable or not? taxable. அடுத்தது சும்மா கெஸ் பண்ணுங்க. யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் நிறையா கெஸ் பண்ணால் தான் நம்ம புதுசாக கற்றுக்க முடியும். இட் இஸ் நாட் taxable பிகாஸ் நான் இப்போ சார் சொன்னது தான், நான் தப்புன்னு சொல்லலை, நானும் அப்படி தான் நினைப்பேன். வெதர் ரிசீவ்ட் இன் இந்தியா, வெதர் ஹீ இஸ் த ரெசிடென்ட், வெதர் நாட் ரிசீவ்ட் இன் இந்தியா, வேர் இட் அக்ரூஸ் அரைசஸ், இப்படி தான் பார்ப்போம். ஆனால் இது வந்து கோர்ட்டுக்கு போகுது. கோர்ட்டுக்கு போகும்போது எப்படி ஆர்கியூ பண்ணுறாங்கன்னா, இஃப் இட்ஸ் இன்சூர்ட் இன் அ கம்பெனி சிச்சுவேட்டட் இன் இந்தியா, ஸோ திஸ் கம்பெனி இஸ் சிச்சுவேட்டட் இன் துபாய், ஸோ த காம்பன்சேஷன் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் அ துபாய் கம்பெனி இஸ் நாட் taxable. எந்த கம்பெனிலே இன்சூர் பண்ணல, அதே பார்க்கக்கூடாது. எந்த இல்லை 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 இல்லை, அது செக்ஷன் 9 அப்புறம் தான் வரும். சார்ஜிங் செக்ஷன் ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் 4, 5 எல்லாம் பார்த்து அப்புறம் தான் 9க்கு வரணும். ஸோ அங்கே பார்க்கும்போது அதுக்கப்புறம் இந்த பர்டிகுலர் கேஸில் டபுள் டேக்ஸேஷன் அவாய்டன்ஸ் அக்ரிமெண்ட்டும் நம்ம பார்க்கணும், சரிங்களா? அதனால் அப்போ வந்து நம்ம இந்த கம்பெனியே இந்தியாவிலேயே இல்லை, இந்தியாவில் இல்லாத கம்பெனியோட நான் டீல் பண்ணாத போது நான் அதை பற்றி கவலைப்படவே வேண்டாம். இப்போ வோடோஃபோன் கேஸ் என்னாச்சு? வோடோஃபோன் கேஸ் வந்து டவர்ஸ் எல்லாம் இந்தியாவில் தான் இருக்குது, கார்பரேட் ஆஃபீஸ் எங்கேயோ இருக்குது, மணி ரிசீவ்ட் இன் இந்தியா. அப்போ வந்து எது டேக்ஸபிளா நான் டேக்ஸபிளா? அவுட் சைடு இந்தியா. நெக்ஸ்ட் அப்படி தானே சார் ஜட்ஜ்மெண்ட் இருக்குது. வோடோஃபோன் ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து ரீஃபண்டு கொடுக்க சொல்லிட்டாங்களே. ஓகே, நம்ம இது பார்த்துட்டோம். கான்டெம்ப்ட் போட்டுருவாங்க சார், இன்ட்ரெஸ்ட் அதுக்கு அடுத்தது. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் திஸ் பர்டிகுலர் ஒன்.
இன்னும் அது மட்டும் ஒரு 15 நிமிஷம் குயிக்காக பார்த்துடலாமா? சரி. என்ன தோமினி முடிச்சிடலாமா? இல்லை அவரை தான் எங்களுக்கு இன்னைக்கு கார் ஓட்டிகிட்டு போகணும். நான் எந்த தோமினின்னு சொல்ல மாட்டேன்ல, அதுதான் இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆஃப் லா. ரைட்டு. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல்சோ ரிலேட்டட் டு நம்ம இப்போ பார்த்தது வரைக்கும் எல்லாமே அக்ரி லேண்ட், அர்பன் லேண்ட், தென் காம்பன்சேஷன். அதுக்கப்புறம் இந்த இதில் பார்ப்போம். இதில் என்ன பார்க்கணும்னு நான் சொல்கிறேன், எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறதில்ல. இந்த நிறைய டெஃபினேஷன்ஸ் இருக்குது. ட்ரான்ஸ்ஃபர் இன்க்ளூட்ஸ் வாட் அப்படின்னு இருக்குது. நம்ம நிறைய பேர் வந்து அதிகமாக கான்சென்ட்ரேட் பண்ணாத ஒரு 2-3 டெஃபினேஷன் வந்து, ஒன்று எக்ஸ்டிங்கிஷ்மெண்ட் ஆஃப் ரைட்டு, ரிலிங்கிஷ்மெண்ட். இப்போ நம்ம ஏறத்தால் அதை டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் இல்லைங்களா? ஆமாம். அதனால் அது தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா இப்போ ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியே டிமாலிஷ் பண்ணிடுறோம். ப்ராப்பர்ட்டியை டிமாலிஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வேறு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து நான் ரோல் ஓவர் பெனிஃபிட்டுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போகிறேன் அல்லது பர்ச்சேஸ் பண்ண போகிறேன். டிமாலிஷன் காஸ்ட்டை வந்து காஸ்ட்டாக எடுத்துக்கலாமா அப்படின்னா எந்த டெஃபினேஷனை ரீட் பண்ணணும்னா, எக்ஸ்டிங்கிஷ்மெண்ட் ஆஃப் ரைட், எக்ஸ்டிங்கிஷ்மெண்ட் அல்லது ரிலிங்கிஷ்மெண்ட் ஆஃப் ரைட், அதை தான் ரீட் பண்ணணும். அங்கே தான் நமக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்கும். அப்படி இல்லைன்னா டிமாலிஷன் காசு வந்து எடுத்துக்கக்கூடாது அப்படின்னு தான் நம்ம நினச்சிட்டு இருப்போம். ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்டிங்கிஷ்மெண்ட். ஓகே, ஏன்னா இதெல்லாம் ரொம்ப டைம் ஆயிரும். இருங்க ஒரு நிமிஷம். So if you want to read the concept of, to fully understand the concept of extinguishment and relinquishment, you please read this Grace Collis. Okay, then அது பேஸ் பண்ணது தான் இந்த விஜயராகவன், நீலமலை எல்லாமே. கிரேஸ் கோலிஸ் தான் பெஸ்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்டு. ஈவன் அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸை நீங்கள் எடுத்து படிக்கும்போது என்னென்னா, ஃபஸ்ட்டு நிறைய நமக்கு இங்கிலீஷ் வார்த்தை கற்றுக்கலாம், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் தி சென்டென்சஸ் கற்றுக்கலாம். அந்த இன்டர்பிரிட்டேஷன் இருக்கு இல்லையா, அந்த இன்டர்பிரிட்டேஷன் வந்து எப்படி இன்டர்பிரேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம கற்றுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் தென் பார்ட் பர்ஃபார்மன்ஸு, இதுதான் செக்ஷன் 53 அண்டர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட். இது வந்து இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்டில் வந்து ஜாயிண்ட் டெவலப்மெண்ட் அக்ரிமெண்ட்காக கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஓகே, இதில் வந்து நெக்ஸ்ட்டு பண்ணுங்கள். This Balbir Singh Maini, that is the very very important case. Subsequently அடுத்தது இல்லையா? சரி, இந்த பல்பீர் மைனி வந்து அப்புறம் கியான் சர்மாவா, கியான் GYAN சர்மா HUF, அதுவும் வந்து இதுக்கு அடுத்த வர சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்டு. பட் இந்த சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ்லேயும் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ்லேயும் நார்மலாக இந்த 53A பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, நார்மல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இன் கேஸ் ஆஃப் ஜாயிண்ட் டெவலப்மெண்ட் அக்ரிமெண்ட், we normally understand that if I give the possession to the developer of the property, then that everything is over, then the tax liability arises on the year in which the property is transferred. This is what our understanding is. But it's not so. Transferring of possession is one thing, transferring of title is another thing, giving the permission to carry out the operations is another thing. So there are so many things involved in this. அப்படின்னா அவருக்கு வந்து ரைட் கொடுக்கணும், டெவலப்மெண்ட்ஸ் பண்ணணும், எல்லாமே சொல்லணும், அதை வச்சு அவர் அப்ரூவல் வாங்க போகணும். அதுக்கு அடுத்தது நான் வந்து இது ரெஜிஸ்டரும் பண்ணணும். இது எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு டாக்குமெண்ட்டை வந்து அன்ரெஜிஸ்டர்ட் டாக்குமெண்ட்டாக வச்சுருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தென் யூ cannot apply this 53A. tax liability will not arise. Not transferred. So அதனால் in order to understand this, there are 2 Supreme Court judgments. You have to go through that judgment to fully understand what is part performance under section 53 of the Transfer of Properties Act. Then family arrangement. There are 2 slides only here. In family arrangements, it's not taxable. It doesn't, no capital gains tax arises, no stamp duty is there, no registration is required unless otherwise we specifically need. இப்போ நானும் ஜெகதீஷும் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது, பிரிச்சுக்கிறோம் அப்படின்னா ஜெகதீஷ்க்கு பேர்லேயும் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அந்த டைட்டில் டீடில் வேணுங்கிறதுக்காக நம்ம ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் போகிறோம். அந்த மாதிரி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் தவிர இதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது. வாட் இஸ் தி பர்பஸ் ஆஃப் ஃபேமிலி அரேஞ்ச்மெண்ட்? த ஃபேமிலி அரேஞ்ச்மெண்ட் பர்பஸ் இஸ் டு மிட்டிகேட் ஆர் அவாய்ட் த டிஸ்பியூட், ஃபியூச்சர் டிஸ்பியூட். ஸோ வாட் இஸ் தி ஃபேமிலி?
ஃபேமிலி இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ரிலேட்டிவ். இப்போ இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்டில் ரிலேட்டிவ் டெஃபினேஷன் இருக்கும், கம்பெனிஸ் ஆக்டில் ரிலேட்டிவ் டெஃபினேஷன் இருக்கும், அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்டில் ரிலேட்டிவ் டெஃபினேஷன் இருக்கும், செக்ஷன் 53(2)(10க்கு ஒரு ரிலேட்டிவ் டெஃபினேஷன் இருக்கும். ஸோ இது வந்து வேறு, ஃபேமிலிங்கிறது வேறு. ஃபேமிலிங்கிறது வந்து ஒரு ப்ராடர் ஒன். இப்போ வந்து ஏங்கிற கிராண்ட் ஃபாதர் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு வந்து பிசிடின்னு 3 சில்ட்ரன் இருக்காங்க. பிக்கு வந்து இஎஃப் அதுக்கப்புறம் இப்படி வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இது எல்லாமே சேர்ந்தது ஒரு ஃபேமிலி. ஈவன் இன் ஒன் ஆஃப் தி ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் இட் இஸ் ஸ்டேட்டட் held that a person who is not connected with the family can also be a part of the family arrangement. அந்த ஆளுக்கு வந்து அவர் கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னா அவர் எல்லா குட்டையை போட்டு குழப்பிடுவார். அதனால் அவருக்கு ஒரு போர்ஷன் நான் கொடுக்குறேன், அதனால் வேண்டி அவரும் வந்து ஃபேமிலி தான் அப்படிங்கிறது. மாமியார் இல்லை, ஏன் மனைவியாக இருக்கக்கூடாது, ஜெகதீஷாக இருக்கக்கூடாது, யார் வேணா இருக்கலாம். குழப்பணும்னு நினச்சி குழப்பினா யார் வேணா குழப்பலாமே. ஸோ அதே மாதிரி அதாவது HUF அப்படின்னா என்ன சொல்கிறோம், ஹிந்து அன்டிவைடட் ஃபேமிலி. இங்கே ஃபேமிலி அப்படின்னா இட் இஸ் அப்ளிகபிள் டு கிறிஸ்டியன்ஸ், முஸ்லிம்ஸ், பார்சிஸ், ஜெயின்ஸ், ஆல். அதில் irrespective ஆஃப் தி ரிலிஜியன் இந்த ஃபேமிலி அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து அப்ளை ஆகும். தெர் இஸ் a beautiful book which is published by our Institute of Chartered Accountants of India, Wills, Settlements and Family Arrangements. உங்களுக்கு கிடைச்சிச்சுன்னா அந்த புக்கை எடுத்து படிச்சு பாருங்கள். இட்ஸ் a small book which gives even some of the drafting. ஸோ இதில் என்ன நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னா, ஃபேமிலி அரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்கு 2 பேர் வந்து விட்னஸ் வேணும், ஆர்பிட்ரேஷன் மாதிரி. ஸோ அந்த ஆர்பிட்ரேஷனில் நான் வந்து வர எதிர்பார்க்குற ஃப்யூச்சர் டிஸ்பியூட்டை நான் வந்து இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக வேண்டி இப்போ இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் நாங்கள் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு இருக்கணும். அதே மாதிரி பார்ட்னர்ஷிப் டீட் எழுதுகிற மாதிரி திஸ் டீட் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப் எக்ஸிக்யூட்டட் ஆன் 28th day of August 2024 எழுதக்கூடாது. ஏற்கனவே எங்களுக்கு இந்த ஃபேமிலி டிஸ்பியூட் இருந்துச்சு அல்லது வந்து வர மாதிரி இருந்துச்சு, அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி எங்கள் வீட்டில் எங்கள் சித்தப்பா பெரியப்பா இவங்க எல்லாத்தையும் வச்சு நாங்கள் இந்த மாதிரி பேசி முடிச்சது இப்போ எழுதிக்கிறோம். அப்படின்னா தான் டேக்ஸ் லைபிலிட்டி வராது. நாங்கள் அதெல்லாம் பேசுனதெல்லாம் இப்போ எழுதிக்கிறோம் அப்படின்னு நீங்கள் எழுதினீங்கன்னா டேக்ஸ் லைபிலிட்டி வந்துடும். சரியா? அது ஆல்ரெடி சம்திங் ஹேஸ் பீன் டிசைடட் விச் இஸ் ரெடியூஸ்ட் இன் டு ரைட்டிங் நவ். ஒன்று, ஹியர் த லைபிலிட்டி டஸ் நாட் அரைஸ் பிகாஸ் there is only movement of properties here. There is no transfer of property here. That is why since there is movement, since there is no transfer, there is no conveyance. Okay, so it's only a movement of property. So in the movement of property வரும்போது தான் திரும்ப again the concept of voability comes here. அதனால் இது இங்கே வந்து என்ன மாதிரி எக்ஸ்டிங்கிஷ்மெண்ட், ரிலிங்கிஷ்மெண்ட், எக்ஸ்சேஞ்ச், கிஃப்ட் என்ன வேணால் பண்ணிக்கோங்க, there is no tax liability. ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இஸ் ஆல்சோ ஃப்ரீ. ஆனால் இப்போ இந்த இதில் வந்து எனக்கு ஒரு 3 ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி இருக்குது. அதில் நான் ஒரு கம்பெனியில் வந்து மேனேஜிங் டைரக்டர், நீங்கள் ஒரு கம்பெனியில் இருக்கீங்க, ஜெகதீஷ் இருக்கார், நம்மளாம் ரிலேட்டிவ்ஸ் அப்படின்னு, ரிலேட்டிவ்ஸ் இல்லை ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அப்படின்னு வச்சுங்க. எனக்கு வந்து ஒரு சின்ன தாத்தா பையன், நீங்கள் வந்து எனக்கு அத்தையோட பேரன் அப்படி இருக்கீங்க. இப்போது இந்த கம்பெனிஸும் கொண்டு வந்துடலாம். நாட் இண்டிவிஜுவல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ், நாட் கேஷ், நாட் புல்லியன். எனக்கு 8 பார்ட்னர்ஷிப் கன்சர்ன் இருக்குது, அதுவும் கொண்டு வந்துடலாம், எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்துடலாம். ஓகே, ஸோ இப்போது இதை வந்து நம்ம ரெசிட்டல் பண்ணிவிட்டு இதை ரெஜிஸ்டர் பண்ண போகும்போது உங்களுக்கு எவ்வளோ வரணும் அப்படிங்கிறத நம்ம மெமரண்டம் ஆஃப் டெபாசிட் ஆஃப் டைட்டில் டீட்ஸ் இருக்குல்ல, அது மாதிரி வந்து ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வித் லோவர் ஸ்டாம்ப் டியூட்டி. ஓகே, இப்போ டிவிஎஸ் ஃபேமிலியில் எப்படி பண்ணாங்க, 50,000 crores worth of companies. I was told that they have not spent even 1 rupee as capital gains for such. It's a family arrangement. அப்போ கம்பெனியை கொண்டு வரலாமா? எதுக்காக நான் இவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால், ஆமாம், நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம வந்து இப்போ அட்வொகேட்ஸ் பர்ஸ்பெக்டிவ் என்ன, நம்ம சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் பர்ஸ்பெக்டிவ் என்ன. நம்ம சும்மா வந்து ஏசி, ஐடிடி, நியூ ரெஜிமா, ஓல்டு ரெஜிமா, இது நம்ம வேலை கிடையாது. இதெல்லாமே மெஷின் இன்னமே பண்ணோம் இல்லையா? நம்ம இப்படி தான் திங்க் பண்ணணும். அப்போ தான் வந்து நான் மஃபஸில் இருந்தாலும் அர்பனில் இருந்தாலும் எனக்கு வந்து மரியாதை, சப்ஜெக்ட் இல்லையா, நம்ம நாலேஜ், அதுதான் நமக்கு வந்து ஆயுதம். ஸோ அதனால் நம்ம இந்த மாதிரி வந்து நம்ம நிறையா தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, தென் family arrangement has been confirmed, though there is no specific provision. All the courts in India has accepted this. So since if anything is accepted by the Supreme Court of India, that is the law.
ஓகே. ஸோ அது வித் சார் அன்டில் அமெண்டட் பை பார்லிமெண்ட். பார்லிமெண்ட்டில் வந்து அக்செப்ட் தானே பண்ணிக்கிறாங்க, ஏன்னா இது பிரிட்டிஷ் பீரியட்லேருந்து வந்திருக்கு. அதனால் இது வந்து மேன்மேடு லா. அது டாக்குமெண்ட்டு இருக்கு. இந்த மாதிரி தான் டாக்குமெண்ட்ஸ் எழுதணும் அப்படின்னு இருக்கு. நம்ம இது எழுதுறோம்ல, ஆர்பிட்ரேஷன் அக்ரிமெண்ட் எப்படி எழுதுறோம் அந்த மாதிரி. ஓகே. அடுத்தது எம்ஓயு, இது மெமரண்டம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான், டீட் இல்லை. அதான் முக்கியம். ஆமாம். டு மிட்டிகேட் த டிஸ்பியூட். தென் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இதெல்லாம் பார்க்கணுமா ஜெகதீஷ்? ஸோ இதெல்லாம் செக்ஷன் 48 இல்லை, காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்கர்ட் ஹோலி அண்ட் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஃபார் தி பர்பஸ் ஆஃப் அக்கயரிங் தி ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு இருக்கு இல்லைங்களா? இது வந்து அதுக்கு ரிலேட்டடான கேஸ் லாஸ்னால் இது ஷேர் பண்ணிட்டு போகிறேன், நீங்கள் பார்த்துங்க. ஸோ இதில் என்ன வந்து நம்ம முக்கியமாக புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, இப்போ வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது, அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து நான் சேல் பண்ணுறேன். அந்த ப்ராப்பர்ட்டியில் நானே வந்து ஒரு லோன் வாங்கி வச்சுருக்கேன். இப்போ நீங்கள் ப்ராப்பர்ட்டியை வாங்குறவங்க அந்த லோனை டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிடுறீங்க. வெதர் தட் கேன் பி ட்ரீட்டட் as expenditure incurred wholly and exclusively for the purpose of transfer. அது பண்ண முடியாது. ஸோ அது பண்ண முடியாது. இப்போ சர்ஃபாசியில் வந்து சர்ஃபாசி ஆக்ட்லேயோ டெட் ரெக்கவரிலேயோ ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அக்வயர் பண்ணிடுறாங்க. அங்கே போய் நம்ம பேங்க் லோன் கட்டிட்டு வரோம். வெதர் தட் கேன் பி ட்ரீட்டட், தட் கேன் நாட் ஆல்சோ பி ட்ரீட்டட். எப்போ வந்து இப்போ எங்கள் அப்பா வந்து எனக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க, எங்கள் அப்பா வந்து அந்த ப்ராப்பர்ட்டி பேரில் லோன் வாங்கியிருக்காங்க, அந்த லோனையும் எனக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க. இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை நான் விற்றுட்டு அந்த லோனை கட்டுறேன், அது எடுத்துக்கலாமா? அது எடுத்துக்கலாம். அந்த லயபிலிட்டி வந்து அசட்டோட சேர்ந்து வந்துடணும், ஒன்றா வரணும். அப்போ தான் அதை வந்து நம்ம எடுத்துக்க முடியும். இப்போ இந்த ப்ராப்பர்ட்டியில் வந்து 4 நரிக்கிறவங்க வந்து குடிசை போட்டு வச்சுருக்கிறாங்க. இவங்களை வந்து நான் வெக்கேட் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி நான் அவங்களுக்கு ஆளுக்கு 1 லட்ச ரூபா கொடுத்து வெக்கேட் பண்ணுறேன். வெதர் தட் கேன் பி டேக்கன், பிகாஸ் தட் கேன் பி டேக்கன் பிகாஸ் நம்ம டாக்குமெண்ட்டில் என்ன எழுதுகிறோம், எந்த வில்லங்கமும் இல்லாமல் இந்த சொத்தை நான் வந்து உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன். ஏதாவது வில்லங்கங்கள் ஏற்பட்டால் அதை என்னுடைய சொந்த செலவில் நான் தீர்த்து வைப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன். அப்போ வந்து ஃப்ரீ டைட்டில் வந்து அவருக்கு க்ளீன் டைட்டில் கொடுக்கணும், பொசிஷன் கொடுக்கணும். அதனால் ஸோ இதெல்லாம் அந்த மாதிரி கேசஸ் தான். இன்ட்ரெஸ்ட்டு, எனி அமௌண்ட் paid to tenant. Next one, legal expenses can be claimed, expenditure incurred obtained, probate of the will, expenditure can be either. So இந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து இப்போ இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இருக்கலாம், ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணின பிறகும் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இருக்கலாம். எகெயின் இது வந்து அந்த ஓவர் ரைடிங் டைட்டில் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது. அந்த ஓவர் ரைடிங் டைட்டில் கான்செப்டோட இதை வந்து ரீட் பண்ணோம். இப்போ நான் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி விற்கிறேன், இந்த ப்ராப்பர்ட்டி விற்கும்போது என் தங்கச்சிக்கு நான் கல்யாணம் பண்ணுறதுக்காக ஒரு 10 லட்ச ரூபா நான் ப்ராப்பர்ட்டியை அலோகேட் பண்ணிடணும் அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் அப்பா சொல்லி நான் இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை சேல் பண்ணினேன்னா அது வந்து எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னு எடுக்க முடியாது. பட் அதுக்கே இன்னொரு கேஸில் இருக்குது. அந்த கேஸ் லெவலில் நீங்கள் எப்படி டாக்குமெண்ட் பண்ணுறீங்களோ அந்த டாக்குமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதையும் நம்ம எடுத்துக்க முடியும். ஸோ நான் 2 கேஸ்லாம் இதில் கொடுத்துருப்பேன், நீங்கள் டைம் கிடைக்கும்போது 2ம் படித்து பாருங்கள். எதுக்கு திரும்ப திரும்ப இதை நான் சொல்கிறேன்னா, அந்த வேர்டிங்ஸ் இன்டர்பிரிட்டேஷன், அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் தி லா, அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அடுத்தது மேயர் லைபிலிட்டி ஆப்ளிகேஷன் எனக்கு வைஃப் இன்வெஸ்டட் மணி டாக் ப்ராப்பர்ட்டி வாஸ் சோல்ட் பை தி வைஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மணி. இப்போ இந்த கேவி இடிக்குள்ள இந்த கேஸ் நீங்கள் படிச்சு பாருங்கள். இது மாதிரி சப்சிக்வெண்ட் கேசஸும் வந்திருக்கு, அதுவும் வந்து இன் லைன் வித் திஸ் ஜட்ஜ்மெண்ட்டு. இப்போ வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை சேல் பண்ணும்போது நம்ம ரோல் ஓவர் பெனிஃபிட்டுக்கு என்ன சொல்லுவோம், ஒரு வீட்டுக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது, 2 வீட்டுக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது, அந்த ஒவ்வொரு செக்ஷனில் ஒவ்வொன்றும் சொல்லுது இல்லையா. அட் த டைம் ஆஃப் சேல் இப்போ என்கிட்ட 2 வீடு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நான் ஒரு வீட்டை என் ஒய்ஃப் நேரில் கிஃப்ட் எழுதி வச்சிடுறேன் அல்லது செட்டில்மெண்ட் எழுதிடுறேன். அப்போ எனக்கு எத்தனை வீடு வரும்? என் பேரில் ஒரு வீடு தான் இருக்கும் இல்லையா. 2 வீடு இருந்துச்சு, என் ஒய்ஃப்க்கு வந்து 1 கொடுத்துட்டேன், அப்போ வந்து ஒரு வீடு இருக்கும். இப்போ ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை சேல் பண்ணி நான் இன்னொரு வீடு வாங்குறேன். அப்போ இந்த ரூலில் வந்து எனக்கு சாதகமாக தானே இருக்கும். நான் இன்னொரு வீட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். இப்போ 2 வீடு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்போ வாங்க முடியுமா 3வது வீடு? போக முடியாதுல்ல. அந்த மாதிரி நேரங்களில் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி இப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுற ப்ராப்பர்ட்டி அவங்க ஒய்ஃப் திரும்ப சேல் பண்ணுறாங்க. அப்போ யாரோட கையில் அது டேக்ஸ் ஆகும்?
இருக்கு. யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரைட். இல்லை, பட் டீம்டு ஓனர் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக டீம்டு ஓனர் இருந்தால் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். இல்லை, டீமிங் ப்ரொவிஷன் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கணும். இல்லைன்னா ஓகே. நெக்ஸ்ட். ஸோ these are all the cases related to cost of improvement. ஓகே. அதுக்கடுத்து லாஸ்ட் பாயிண்ட், இஃப் யூ சூஸ் தி ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ as on 1/4/2001, any improvement cost incurred before that date cannot be claimed. That all of you know. Then indexation benefit இப்போ நிறைய சேஞ்சஸ் வந்துருச்சு. ஃபுல்லாமே எடுத்துக்கலாம். ஃபுல்லாக எடுத்துக்கலாம். அதுக்கடுத்தது நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு, ரோல் ஓவர் பெனிஃபிட். இதெல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். இதை டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். தென் இதான். ஸோ இது ஆல்ரெடி வி ஹவ் டிஸ்கஸ்னா நியூ ப்ராப்பர்ட்டி கேன் பி பர்ச்சேஸ்ட் ஈவன் வித்தின் 134(9) and 10. இதில் கேபிட்டல் கெயின்ஸ் பாண்ட்ஸில் டெபாசிட் பண்ணாமலே நம்ம வந்து வேறு ப்ராப்பர்ட்டி, இஃப் யூ அக்யர் அ ப்ராப்பர்ட்டி வித்தின் 2 years ஆர் கன்ஸ்ட்ரக்ட் அ ப்ராப்பர்ட்டி வித்தின் 3 years, யூ கேன் டூ தட். நாட் நெசசரி தட் யூ ஹவ் டு டெபாசிட் அண்ட் வித்ட்ரா. இந்த டெபாசிட் பண்ணி வித்ட்ரா பண்ணுறதுல என்ன பெரிய ப்ராப்ளம்னா, திரும்ப போய் கமிஷனர் ஆஃப் இன்கம் டேக்ஸ்கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கிட்டு வரணும். தட்ஸ் த மெயின். ஆமாம், த ப்ராப்ளம். ஓகே. தேவையில்லை, வாங்கிட்டோம்னா தேவை. ஆமாம், டெபாசிட் பண்ணாமல் வித்தின் 2 years நம்ம வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டாலோ வித்தின் 3 years கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டாலோ போதும். நீங்கள் டெபாசிட் பண்ணல, வித்தின் 6 months டெபாசிட் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அசஸிங் ஆஃபீஸர் கேட்க முடியாது. அப்படியே கேட்டாலும் நமக்கு ட்ரிபியூனலில் தட் வில் பி இன் ஃபேவர் ஆஃப் தி எஸ்எஸ்சி. ஓகே. தென் வாட் இஸ் திஸ் லேண்ட் அப்பர்டனன்ட் டு தேர் டு? நீங்கள் நிறைய லேண்ட் பில்டிங் அண்ட் த லேண்ட் அப்பர்டனன்ட் தேர் டு அப்படின்னு படிப்போம்ல. யாராவது சொல்லுங்களேன் பாப்பா, யங் மெம்பர்ஸ், என்ன லேண்ட் அப்பர்டனன்ட் தேர் டுனா? அப்பர்டனன்ட்டு மொத்தம் வந்து ஒரு 10 ஏக்கர் நிலம் இருக்குது. அது 10 கிரவுண்டு நிலம் இருக்குது. அதில் ஒரு கார்னரில் ஒரு வீடு இருக்குது. ஸோ அந்த லேண்டை வந்து லேண்ட் அப்பர்டனன்ட் தேர் டுவா? அல்லது மொத்தம் வந்து 10,000 சதுரடி லேண்ட் இருக்குது. அதில் 4,500 சதுரடிக்கு வீடு இருக்குது. மீதி இருக்கிறது தான் லேண்ட் அப்பர்டனன்ட். அப்படி தானே பத்திரம் பதிகிறாங்க. நான் இதில் போட்டிருக்கிற ஒரு தகர ஷெட்டோடு சேர்ந்து, ஏன்னா அது ரெசிடென்ஷியல் ப்ராப்பர்ட்டி. அதுக்காக வேண்டி நான் ரீஇன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரோல் ஓவர் பெனிஃபிட் போவேன். அப்போது லேண்ட் தேர் அப்பர்டனன்ட் தேர்ட்டுங்க தேர் ஐ ஹவ் கிவன் 2 judgments. யூ ப்ளீஸ் கோ த்ரூ தட். என்னென்னா, இப்போ வந்து ஒரு வீடு இருக்குது, ஒரு 10 கிரவுண்டில் வந்து லேண்ட் இருக்குது. அதில் ஒரு இடத்துல வந்து 4,000 சதுரடியில் ஒரு வீடு இருக்குன்னா, அந்த வீட்டை சுற்றி ஒரு பர்டிகுலர் கேஸில் பார்ட்டாக பிரித்து வித்துடுறாரு. அதுக்கப்புறம் மீதியும் நிறையா லேண்ட் இருக்குது. இப்போ அந்த லேண்ட் அப்பர்டனன்ட் தேர்ட்டுவா அப்படின்னா இல்லை, பிளாட் போட்டு விற்கிறாரு. இன்னொரு கேஸில் அவர் பிளாட் போட்டு விற்கல, ஒரே ஏரியாவாக இருக்குது, அது அப்படியே வித்துடுறாரு. அது வந்து அது தகர ஷெட் இல்லை, நல்ல வீடு தான், பெரிய வீடு சின்ன வீடு எல்லாம் சேர்ந்து. ஸோ அது வந்து லேண்ட் அப்பர்டனன்ட் தேர்ட்டு போனால் லேண்ட் அப்பர்டனன்ட் தேர்ட்டு. ஓகே. இதெல்லாம் நம்ம அதிகமாக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்க மாட்டோம். ரைட்டு. அதுக்கு அடுத்தது, whether the same funds to be used need not necessary. எந்த ஈவன் ஜேர்னல் என்ட்ரி கூட போட்டுக்கலாம். அப்படி ஒரு கேஸில் கொடுத்துருக்கேன், படித்து பாருங்கள். ஈவன் ஜேர்னல் என்ட்ரி கூட போட்டுக்கலாம். நாட் நெசசரி தட் யூ ஹவ் டு இன்வெஸ்ட் கேஷ். சேம் மணி நீட் நாட் பி இன்வெஸ்டட். வேறு எந்த பணம் வேணாலும் இருக்கலாம். தென் 54F ஸ்டெப்லேஷன் இந்த நேம் வந்து இல்லை, அவர் எந்த பணத்தை போட்டனாலும் கட்டலாம் இல்லை, அதனால். அதுக்கப்புறம் லோன் அடைச்சாருன்னா என்ன அடைக்க, அப்பவும் ஒன்றும் இல்லை. அவ்வளோதான். இன்டென்ஷன் என்னன்னா,
வித்தின் 1 இயர் இருந்துச்சுன்னு சொல்லி கிளைம் பண்ணலாம். அது கிடையாது. he has to construct. He has bought a loan. He has taken a loan. He has constructed a property. Okay. After a year, கொஞ்ச நேரம் ஒரு 2 years கழிச்சு வச்சுக்கோங்க. சரி 1 year கழிச்சு அவர் ஒரு land விக்கிறாரு. அதுல இருந்து சேல் ப்ரோசீட் வருது. Now whether he can take the proceed and settle pay off the loan. Whether he can claim 50 per year. பண்ண முடியாது. அது பண்ண முடியாது. லோன் செட்டில்மெண்ட்டுக்கு பண்ணவே முடியாது. ரைட். அடுத்தது வந்து then you have to file the return of income to claim deduction under section 54. ஆனால் இப்போ செக்ஷன் 80ல பார்த்தீங்கன்னா இன்கம் பேஸ்டு டிடக்ஷன் இஃப் த belated return is filed whether you can claim income based deduction. 80P income based deduction, 80C expenditure based deduction. செக்ஷன் 80AC இருக்கு இல்லையா, அதுபடி பண்ண முடியாது. இங்கே வந்து belated return ஃபைல் பண்ணாலும் 54 டிடக்ஷன் கிளைம் பண்ணலாம். என்னென்ன இல்லை எந்ததுக்காக வேண்டி ஆமாம் ஆமாம் அந்த சர்க்குலர் என்ன அப்படின்னா அது வந்து அமித்ஷா சர்க்குலர். அந்த சர்க்குலர் வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா அந்த 2021 வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணாமல் இருந்தால் பிலேட்டட் கண்டோனேஷன் போட்டுக்கலாம். 119(2)B கண்டோனேஷன் போட்டு ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணிடலாம். இப்போ 23-24க்கு அது அப்ளை ஆகுமா அப்படின்னா அப்ளை ஆகாது. அந்த வருஷம் வரைக்கும் பண்ணிக்கலாம் அது வரைக்கும் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு பின்னாடி வந்து பண்ண முடியாது. நீங்கள் இந்த கண்டோனேஷன் போடலாம். இது சிபிடிடி போயிட்டு வரணும். பழைய கண்டோனேஷன் வந்து பிரின்சிபல் கமிஷனர் அப்ரூவ் பண்ண முடிஞ்சிடும், அங்கேயே முடிச்சிருவார். ஓகே, ஸோ அதுதான் இங்கே வந்து வித்தியாசம். 54 டிடக்ஷன் தான் கிடைக்கும், ஆனால் அது பண்ண முடியும். அடுத்தது இது ஏற்கனவே அந்த ஸ்லைடில் பார்த்துட்டோம். ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ, இந்த டெஃபினேஷன் நடுவில் ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூங்கிறத மாற்றினாங்க. முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ இஸ் நாட் ஈக்குவலன்ட் டு கைட்லைன் ப்ரைஸ். நிறைய பேர் வந்து 2001 அப்படின்னா கைட்லைன் ப்ரைஸ் தான் எடுக்கணும் அப்படிம்பாங்க. இல்லை, ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூனா இஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் சோல்டு பிட்வீன் 2 genuine டிரான்சாக்ஷன் இஸ் ஹேப்பனிங் பிட்வீன் 2 genuine buyers and sellers, then what the price it will fetch, அதான் ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ, நாட் கைட்லைன் ப்ரைஸ். ஆமாம், இப்போ கைட்லைன் ப்ரைஸ் தான் ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூன்னு சொல்லிட்டாங்க. இது ஆமாம். அடுத்தது சேல் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி, இது நம்ம கவர் பண்ணிட்டோம், இதுவும் கவர் பண்ணிட்டோம். தேங்க்யூ வெரி மச். இன்னும் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் சொல்லிடுறேன். அந்த செக்யூரிட்டிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் போனஸ் ஸ்ட்ரிப்பிங் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்குது. அது வந்து 1/4/23 இஃபெக்ட்டுக்கு வந்திருக்கு. ஸோ முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சுன்னா, எனக்கு 100 ஷேர் வந்து என்பிசிசி 100 ஷேர் இருக்குது, அவங்க வந்து 100 போனஸ் ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுறாங்க. அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஒரு சமயத்தில் வந்து ஆவரேஜ் ப்ரைஸ் எடுத்துக்கணுன்னாங்க. 200 ஷேரு பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸு டிவைடட் பை 200 ஆவரேஜ் ப்ரைஸ் தான் போனஸ் ப்ரைஸ்க்கு எடுத்துக்கணுன்னாங்க. அப்போ இண்டெக்ஸேஷன் பண்ணும்போது ஒரிஜினல் காஸ்ட் நீங்கள் இண்டெக்ஸ் பண்ணால் குறைச்ச விலைக்கு இண்டெக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். 100 ரூபாய் ஷேர் ஆவரேஜ் பண்ணும்போது 80 ரூபாயாக மாறிடும். அப்போ குறைச்ச விலைக்கு இண்டெக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கப்புறமா சப்சிக்வெண்ட்டாக போனஸ் ஷேரோட ப்ரைஸ் வந்து 0 அப்படின்னாங்க. இப்போ 1/4/23 போனஸ் ஸ்ட்ரிப்பிங் அப்படிங்கிற ப்ரொவிஷனில் செக்ஷன் 94 சப்செக்ஷன் 8 அதில் இப்போ நீங்கள் எனக்கு 500 ஷேர் வந்து ஒரிஜினல் ஷேர் 100 ரூபாய் இருக்குது. அடுத்தது வந்து 100 ஷேர் வந்து 500 ஷேர் போனஸ் ஷேர் இஷ்யூ பண்ணுறாங்க. அதுக்கு நான் எந்த பணமும் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. அப்போது இந்த ஃபஸ்ட்டு ஷேரை நான் வந்து போனஸ் ஷேரை நான் விற்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ போனஸ் ஷேர் விற்கும்போது எனக்கு லாஸ் வருது. ஏன்னா போனஸ் ஷேர் இஷ்யூ பண்ண உடனே மார்க்கெட்டில் 100 ரூபா விற்கிற ப்ரைஸ் வந்து 50 ரூபாயாக மாறிடும். 1:1 அந்த பர்சன்டேஜுக்கு தகுந்த மாதிரி ப்ரைஸ் குறைஞ்சிரும். ஸோ அதை நான் திரும்ப சேல் பண்ணேன்னா எனக்கு கேபிட்டல் லாஸ் வரும். அந்த கேபிட்டல் லாஸை வந்து நம்ம அதர் இன்கமோட அதர் கேபிட்டல் கெயின்ஸோட அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு வந்தோம். அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி இந்த கேபிட்டல் லாஸ் ஷுட் பி இக்னோர்டு. அடுத்து ஒரிஜினல் ஷேர் எப்போ விற்கிறோமோ ஒரிஜினல் ஷேர் விற்கும்போது இந்த லாஸ் தான் காஸ்ட் ஆஃப் தி அசெட், காஸ்ட் ஆஃப் தி ஒரிஜினல் ஷேர்ஸு. இப்போ இந்த டிரான்சாக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு செக்ஷன் 94 சப்செக்ஷன் 8 அது வித்தின் 3 months வாங்கியிருக்கணும். இந்த பக்கம் வித்தின் 9 months வந்து வித்திருந்தால் இந்த ப்ரொவிஷன் அப்ளை ஆகும், இல்லைன்னா இந்த ப்ரொவிஷன் அப்ளை ஆகாது. ஸோ திஸ் இஸ் த நியூ ஒன். தேங்க்யூ வெரி மச்.
எல்லாரும் சாருக்கு வந்து ஒரு ஸ்டாண்டிங் ஓவேஷன் கொடுத்துடலாமா? எக்ஸலண்ட்டாக இருந்தது இன்னைக்கு செஷன். சார் ப்ளீஸ் இங்கே வாங்க சார், ப்ளீஸ் கம் சொல்லலாம். ரொம்ப ஒரு எக்ஸலண்ட் செமினார். அன்எக்ஸ்பெக்டடாக எவ்வளோ விஷயங்கள் நம்ம எதிர்பார்த்தோம். இன்றைக்கி நம்ம ஆக்சுவலாக கேபிட்டல் கெயினில் என்ன பெருசாக இருந்துட போதுன்னு நினச்சி உட்காந்துருந்தோம் நாங்களாம். பட் அதில் இவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு இன்றைக்கி தான் புரிய வச்சிங்க சார். தேங்க்யூ ஸோ மச், தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். கிவ் யூ பிக் ஹேண்ட் டு சார் சார். தேங்க்யூ தேங்க்யூ. ஆக்சுவலாக வந்து சார் வந்து கேபிட்டல் கெயின் இப்போ ரீசெண்டாக டேஸில் பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் கெயின் பற்றி நிறைய டாபிக்ஸ் எடுக்கிறாங்க. பாண்டிச்சேரியில் கூட போய் எடுத்துட்டு இருந்தாங்கல்ல சார், நிறைய எடுக்கிறாங்க. அதனால் டே பை டே அதில் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் கிடச்சிது, ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம யூஸ் பண்ண முடிஞ்சது. அப்பார்ட் ஃப்ரம் கேபிட்டல் கெயினில் உள்ள ரெகுலர் செக்ஷனை விட்டுட்டு வேறு அதை தாண்டி அதிகம் தாண்டி புனிதமான விஷயங்கள் நிறையா இருந்தது. ஸோ தேங்க்ஸ் லாட் சார், ரியலி தேங்க்ஸ் லாட் சார். ஒண்டர்ஃபுல் செஷன், இட்ஸ் வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல் செஷன். ஐ திங்க் ஹோப் நம்பர் ஆஃப் தெர் ஆர் மெம்பர்ஸ் ஃப்ரம் இது ஆன்லைனில் இருந்து நிறைய ஃபீட்பேக் வந்துட்டு இருக்குங்க சார். ஐ திங்க் நாசர் சார், ராம்ஜி மொபைலில் கொஞ்சம் பேர் ஃபீட்பேக் கொடுத்துருக்காங்க நினைக்கிறேன். இவர் நாசர் சார் ரியாக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி மதுரை மெம்பர்ஸ் ஆல்சோ, இவர் கொடைக்கானலேருந்து பழனிவேல் சார், அவரும் இப்போ ஆன்லைனில் இருக்கிறாரு. அவரும் தேங்க்ஸ் சொல்ல சொன்னார், ரொம்ப நல்லா இருந்தது அப்படின்ட்டு. செல்வாவோட டாபிக் ரொம்ப நல்லா இருந்தது அப்படின்ட்டு எல்லா மெம்பர்ஸ் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. தேங்க்யூ, தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ எனி டவுட்ஸ் இருக்குதா சார்? உட்காருங்க சார் ப்ளீஸ் சார். எனி டவுட்ஸ் இருந்தால் கேட்கலாம். எப்போனாலும் கேட்கலாம் சார், இங்கே தான் இருக்கிறாங்க. பாலா சார் ரொம்ப நல்லா இன்ட்ராக்ட் பண்ணாங்க. தேங்க்யூ சார். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் அஜெண்டா போய். So I request Deputy Convener for vote of thanks. Yeah. Okay sir. Adu kurthi. Okay. So we have a special memento for our special speakers. So it's time to distribute the memento. Now I request Deputy Convener for his vote of thanks. ஸோ 4th CPE மீட்டிங் ஆஃப் தேனி சாப்டர் 4 விதமாக வந்து ரொம்ப நல்லாவே இருந்துச்சு. தேங்க்ஸ் டு ஆல் தி ஸ்பீக்கர்ஸ் டு மேக் இட் ஸோ லைவ்லி. செல்வகுமார் சார் ஆகட்டும், பெவிஆர் சார் ஆகட்டும், ப்ராக்டிக்கல் அப்ரோச். அதாவது நிறைய விஷயங்கள் இப்போ ஜிஎஸ்டியில் வந்து போனோன்னா என்ன அசஸ்மெண்ட் இருக்கோ அதை அப்படியே வந்து ஒரு ஈஸியாக எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலான்றது செல்வகுமார் சார் சரி, கேபிட்டல் கெயினுக்கு பிவிஆர் சார் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு சார் செஷன். ஸோ இது வந்து எங்கள் சிபி சாப்டர்ஸ் வந்து அடுத்த லெவல் மூவ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நிறைய பேர் லைவாக பார்த்துட்ருக்குறாங்க, இங்கே மெம்பர்ஸ் கம்மியாக இருந்தாலும். பட் ஃப்யூச்சரில் வில் slowly increase the number of participants. So thank you so much sir, PVR sir, and thank you so much Selvakumar sir, and thanks for all the audience for the attending live and physically vandavanga sari online attend பண்றவங்க எல்லாருக்குமே thank you so much, and students who have contributed for this session. So thank you all, and our next meeting will be on October 5th Saturday will be our next meeting. Our topic and speakers will be announced very shortly. So our first meeting like other requests are members, please speak to all the members and bring lot of members to the meeting. That will always encourage us. So members in the chinna hall on at least no jam packed and speakers also will get motivated. So that's a small request from our side, and otherwise வந்து எல்லாமே நல்லாவே போயிட்டுருக்கு. ஸோ ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு அவர் கன்வீனர். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஹால், வர எல்லா ஸ்பீக்கர்ஸுமே வந்து தே ஆர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ரொம்ப வந்து அப்படியே இம்ப்ரெஸ் ஆகிடுறாங்க. கண்டிப்பாக சார், நானும் ராம்ஜிலாம் பேசிட்டு தான் பேசுவோம் சார். இந்த வந்து எல்லா ஸ்பீக்கர்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே ஒரு 1 day செமினாருக்கான அவ்வளோ கண்டென்ட்ஸ் இருக்குது. பட் வி ஆர் ரெஸ்ட்ரிக்டிங். ஸோ அட்லீஸ்ட் ஒரு 6-7 monthsக்கு வி ஹாவ் ஸ்பீக்கர்ஸ் சார். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு 1 day செமினார் வந்து ஒருத்தரை வச்சு பண்ணும்போது இன்னுமே வந்து ஒரு ரொம்ப இன்ட்ராக்டிவாக இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் செஷன் வந்து ஒரு டே செஷன் தான் வைக்க பிளான் பண்ணுறோம் சார். ஸோ 10 to 5 சாட்டர்டே என்னும்போது வெளியூர்லேருந்து வரவங்க எல்லாருமே 8 o'clock மேலே ட்ராவல் பண்ண முடியலங்கிறாங்க. ஸோ தோஸ் திங்ஸ் வில் பி அட்ரஸ்ட் இன் த நெக்ஸ்ட் மீட்டிங். ஸ்லோலி லேர்னிங். ஸோ உங்களை மாதிரி ஆட்கள் எங்களை கையை பிடிச்சி கூப்பிட்டு போகிறதே வந்து எங்களுக்கு ஒரு பெரிய பாக்கியம் சார். So thank you all. Thanks for making this event a memorable one. Thank you once again.